Discuss cleaning of metals. So the metal cleaning essentially consists of degreasing and de-rusting. So first of all, we will try to understand why we should degrease and why we should de-rust. Uh, the major problem with any metal component is that is oil. Not only oil, the metal should be free from oil, lubricants, because during the formation they would have used some lubricants and respiratory oil is also applied, and then grease. Then it should be free from rust, and the heavy rust is called scale. Then dust in any form, there should not be any smudges or mud or sand, and the welding scale should not be there, and there should not be any tool markings also. So all these things should be taken into care, and in fact we have to be very careful to remove all these from the metal surface. Now degreasing, we can degrease, that is remove oil or lubricant or grease from the metal surface by using alkaline cleaners. So essentially it contains sodium hydroxide, caustic, okay, sometimes potassium hydroxide, it depends. And apart from that, we have got other ingredients also. I'll be discussing about this in the composition of degreasing agent, okay, right. Now emulsion, so we can make use of emulsion also. What is emulsion? For example, you have got oil and water. These two are immiscible. Okay, when you mix it, they are immiscible. They get separated as two layers, and by introducing some detergent or soap, we can make it uniform. That results emulsion, a milky liquid. Okay, and that is why this soap is called the emulsifier. Is it not? And generally, these emulsifiers they have. In fact, why oil and water are immiscible? Oil is non-polar, whereas water is polar, and that is why they are not miscible. So in order to make them understanding, we need to use an agent which has both non-polar and polar character. So in that case, any soap, for example, when you call soap, it is nothing but it is the sodium or potassium salt of long chain fatty acid. So long chain fatty acid means we can take stearic acid and oleic acid, etc. So acid means a carboxylic acid, that is organic acid. Okay, and the basic acid is formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, etc. So likewise the carbon chain increases, and that is called long chain fatty acid, and the terminal group will be having COOH group, where we used to esterify with some potassium or sodium salt. And in fact oil itself is a triglyceride of long chain fatty acid. It's a triglyceride. So we can break this and make it as a soap, and that soap, either oil based soap or totally that is synthetic detergents. So generally synthetic detergents are used here, and that is why in alkaline degreasing we straight away use the alkali, whereas in emulsion we use the emulsifier. Okay, and there are so many types of emulsifier also. Based on the requirement under the composition of emulsifier, we'll be discussing this. Then we can use the solvent also. So some people they are interested to clean it with only solvent without wasting the water. So in that case, you can make use of solvents. Okay. So we used to say TC, trichloroethylene, all these things can be used, and there are some vapor degreasing methods also. Then de-rusting. De-rusting is a process where the metal oxide is removed. Actually, that is rusting is the process of conversion of metal into metal oxide. So that metal oxide layer is loosely held, and that should be removed. Otherwise, our paint will not be adherent to that. So we have to remove that one, and not only that, it will be corrosive, it will cause rust, it will result in pitted corrosion. So it has to be removed. So this metal oxide film is removed by using acid. So then in that case it's called acid pickling, and when we can make use of alkaline chemicals also for de-rusting, and in certain cases
physically we can do the abrasive blasting. That is, you can do the sand blasting or grit blasting. That is, the sand is pressurized sand is allowed to, that is made an impact on the components, so that with high pressure this sand will be blasted on the rusted or scaled metal components, so that the cleaning can be effectively done. Okay, but essentially after sandblasting you must be sure that these trapped sand particles and other dust should be thoroughly cleaned before painting or plating or zinc phosphating. Okay. Now let us consider the organic uh, cleaning, organic solvent cleaning. Okay. Organic solvent cleaning. So here you can use kerosene. This is of lower aromatic solvent. It is in Chennai we call it Krishna oil. Then we can use white spirit. These are all low aromatic solvents. White spirit, they are used as enamel thinners also. White spirit, and this is also called MTO. MTO, it's called mineral turpentine oil. So these are all low aromatic petrochemical solvents. Right, and we can use trichloroethane carbon tetrachloride also. CCl4 means carbon tetrachloride. And we can use trichloroethane. Trichloroethane. Then we can make use of methylated spirit also. Now let me give you some idea about this carbon tetrachloride and trichloroethane. Here we know methane, that is CH4. This is the natural gas. It is available from the petrochemicals, and one chlorine is replaced, one hydrogen is replaced by chlorine to give CH3Cl. This is called methyl chloride. And when two chlorine replaces two hydrogen, then it is called methylene dichloride. Then CHCl3. Three hydrogen atoms are replaced by chlorine, then it's called chloroform, and this is CCl4, carbon tetrachloride. So, and this methylene dichloride, this is called methylene dichloride. Methylene dichloride. So, this is very useful in paint varnish remover, that is paint stripper. So it's a very good solvent in paint stripping solution, methylene chloride. Whereas a chloroform, as you know, it is an anesthetic, so here we are not using. But we use trichloroethane. Trichloroethane means CH3 is ethane, where trichloro means CHCl3. So this CH3, that is C3H8 is the ethane, where
3 hydrogen atoms are removed and replaced by 3 chlorine atoms. So that is why it's called trichloroethane. C3H5Cl3, trichloroethane. So you need not worry about the molecular formula, but just I wanted to show you how it has come. Okay, so these kinds of solvents can be used for organic solvent cleaning. Okay, and in fact these TCs are used in vapor degreasing in the form of vapor. This can be converted into vapor and use it for cleaning purpose also. And the design of the cleaning equipment should be made according to the component and the type of chemical or the type of solvent we are using. Now let me discuss about some important composition of alkaline degreasers. Let me take up straight away. The H cleaner consists of sodium hydroxide, that is caustic solution or caustic soda. So you can take 5% weight by volume, that is it should be, you have to take a 5 gram and make it up to 100 ml. So this is called weight per volume percentage. Suppose if you have got 100 liter means you should contain 5 kg. Okay, so likewise you have to calculate. So 5% means for 100 how much? Okay, so 5 gram for 100 ml, 50 gram for 1000 ml. Okay, so 1000 ml means 1 liter. Are you able to follow? And suppose if it is kg means 50 kg here, 1000 kg. So you can increase the quantity. So make it as a weight by percentage. I will let you know separately how to arrive at the concentration and how to express the concentration in different volumes also as a separate unit, so that you need not worry about all these percentages. Okay, I will tell you as a separate concept about how to arrive at the percentage concentrations and how to interchange all these things as a separate topic. Okay, right. Now sodium hydroxide, we have to take 5% weight by volume. Remaining 98%, if it is weight means then you can take water. So it is made up to water. And the temperature should be maintained between 40 and 60 degree Celsius. But here you can avoid the scale formation by using gluconovate. This is a special additive that is used for descaling. Okay, so you can add this important additive also. This is available in the market. Now let us go to the next formula. Here I am talking about the inhibited alkaline cleaner. We can use sodium carbonate 1.5%. Inhibited means restricted, so its reactions are restricted, so that you can avoid any that is alkaline pitting and erosion or corrosion also. And then sodium bicarbonate, this is called sodium bicarbonate, and it's also called sodium hydrogen carbonate. Do you understand? So sodium carbonate is Na2CO3, sodium bicarbonate also called sodium hydrogen carbonate, and this can be taken 1%. Then you can consider sodium polyphosphate, that is 0.3%. Okay, then you have got the surfactant. So it takes a very important role to emulsify the grease and the oil, and this surfactant preferably will be working in the alkaline condition, so you should go for alkaline wetting agents. Okay, then the bath should be mild steel tank. You can make use of a mild steel tank, and you can maintain at low temperature 20 to 40 degrees Celsius, and the duration is 5 minutes. Okay, right. And let us proceed with the third type of alkaline degreasing formula. So it will be more aggressive than this, and this is very aggressive, almost it's etching the surface. Okay, so you have to use it very cautiously. This H cleaner that consists essentially sodium hydroxide. Now the next inhibited alkaline, and a little bit more aggressive than this, more aggressive alkaline degreaser. So here we take sodium carbonate Na2CO3
2.5 percentage. Here we have got 1.5, just increased that. And we have totally avoided sodium bicarbonate. Instead, we are used to sodium silicate. This is called sodium silicate, Na2SiO3. And you have to give 1% at least. Then you can include sodium polyphosphate 0.3%. These are all used as additives, and the surfactant also as 0.2 percentage. And the temperature should be maintained at elevated temperature, in fact 50 to 80 degrees Celsius, and for 5 minutes you have to keep it in that condition, so that you can be sure of cleaning the components, metal components. Now you should know something about the smut formation. After that is the alkali treatment, what happens is some of the surface, metal surface, they produce some products because of the reaction with the alkali. So they are called the smuts. They are the surface products formed by the reaction of, there may be some alloy elements, so that will react with the alkali, so that it may result some, that is a deposition, and those deposits are called smuts. And these smuts should be cleaned after the that is alkaline degreasing. So here we can use the desmutting agents, and this is sodium hydrogen sulfate. This is one of the very good desmutting agents. And the ferric sulfate, you should not get confused with the ferrous sulfate. Now let me explain about these both chemicals. This is sodium sulfate, Na2SO4 sodium sulfate. So you should not use this one. Instead, you can use sodium hydrogen sulfate. So this should be used. Okay. So these are the smutting. So this one is smutting, desmutting agent. And similarly, you have FeSO4, ferrous sulfate. So you should not use this one. You have to use ferric sulfate, that is Fe2SO4 thrice. Okay. So in fact, it has higher oxidation state. Okay, so we have to use this compound only as a desmutting agent. Now let us discuss about acid pickling. So the acid edge cleaning can be done by using one of the following formulae. The main idea of acid cleaning is to remove the metal oxide from the metal, the surface of the metal. We know very well rusting is nothing but the formation of oxide layer over the metal. Our objective is to remove the rust, where we have to use the chemical reagent like acid. But you must note down one important thing: acid pickling is not meant for degreasing. Okay, right. So we are just removing the metal oxide layer. Now let us go through the formula 1, where you can take sulfuric acid 150 ml per liter. So it should contain 150 ml in 1 liter bath. And similarly, chromic acid, you have to deal with both these chemicals very carefully. So 50 gram per liter. And so this is one formula. You can proceed with acid pickling like this, using this formula. And if you want have another formula, that is, you can adopt formula 2, where you can add chromic acid 7.5 gram to 10 gram per liter. You just compare. Here it is heavy 50, whereas here it is only less than 10. Then we include phosphoric acid. So here we don't use sulfuric acid. So let me remind that it is sulfuric acid free, but it will contain chromic acid up to 10 gram per liter. But we take orthophosphoric acid, and normally it is applied in the range of 70 to 80%, and the density is around 1.75 gram per ml. So here we can take 5 gram to 7.5 milliliter per liter. Okay. So this is another formula, but you have to increase the temperature to 90 to 95, and you can keep it immersed, keep the components immersed for 1 minute or up to 15 minutes, depending on the amount of scale. If the scale is very heavy, then you can increase the duration. And acid pickling, here we can use hydrochloric acid 30 to 50% by volume, then sulfuric acid 10%, and phosphoric acid 10%, so that it will be a very effective acid pickling
bath. But you remember, all these things should be done in the bath containing some inner lining with the FRP. Now, what you have to do, you can mix all these things and dilute to 100 times before adding the pickle egg. So normally less than 0.5% pickle can be added. Pickling egg. Pickling egg is nothing but inhibitors. It arrests the etching of surface by the acid, and usually we take antimony trioxide. So this is the acid pickling part. Need for surface pretreatment. A metal surface should be free from crevice, pitting, galvanic and creeping corrosions, or also scales, tool marks, oil, grease and dirt in any form prior to chemical conversion coating. There are different types of corrosion, namely crevice, pitting, galvanic and cosmetic corrosions. The crevice corrosion is caused by stagnant electrolyte trapped in silent corners of joints or in surface deposits on the metal components. Pitting corrosion is caused by prolonged contact with the corrosive acids on a particular area on the metal components and results in the tough and rough surface. When two dissimilar metals are in contact with each other, galvanic corrosion occurs. Corrosion visible on scratches of paint layer coated on the sheet metal is called cosmetic corrosion. Though it is an issue of appearance, it may lead to a creeping corrosion beneath the paint film and weakens the metal substrate. Mechanical cleaning, such as sanding with the different grades of emery sheets and polishing, increases the active sites on the bare metal. The electrochemical reaction is the initial corrosion step occurring on the bare metal. The acidic nature of phosphate coating increases more active sites that enhance the kinetics of nucleation of phosphate crystals, that is, quick phosphating and coating with smaller grains. If the grain size of such phosphate crystals is less, the porosity of the phosphate coat becomes smaller and imparts better corrosion resistance. A rough steel surface has a greater surface area than a relatively smooth, mild steel surface. The rough surface profile of metal surface enables the formation of thick phosphate conversion coatings to protect against corrosion. The difference in surface area can lead to differences in coating weight. When lubrication with corrosion protection is the desired property, thick phosphate coating with more porosity is recommended, so that the phosphate layer with more porosity takes more oil and improves lubrication. Let us now discuss about the different types of metal pretreatment. Mill specification classifies the types of chemical conversion phosphate coatings as M type for manganese base and Z type for zinc base. Besides, various combinations of chemical conversion coatings have been reported, namely
Coatings based on zinc phosphate, manganese phosphate, amorphous and phosphate, calcium modified zinc phosphate, low zinc manganese phosphate, zinc phosphate in combination with nickel and manganese. So that is called a trication phosphate. Then nanoparticle incorporated zinc phosphate, metal oxides such as zirconium oxide, cerium oxide, chromium oxide, and yttrium oxide. Different types of processing of chemical conversion coating have also been developed, such as spraying, hot immersion, and cold immersion. Phosphate coatings have been reported as weight per unit surface area. Let me now discuss with you how to measure the coating weight and thickness of such type of chemical conversion coatings. Generally, thickness of different types of phosphate coating is reported as coating weight. Weight per unit surface area of phosphate coatings is calculated as follows. The coated specimen is weighed to the nearest milligram, so that is taken as W1. The coating is removed by immersing the coated specimen in a 50 gram per liter chromic acid stripping solution at 165 degrees Celsius for about 15 minutes. Then the specimen is cleaned in running water, dried, and reweighed and taken as W2. So this procedure is repeated until you are able to get a constant weight. The coating weight is represented as gram per square meter. So it can be calculated using this formula. W, that is the coating weight, is equal to W1 minus W2 whole divided by A, where A is the surface area. W1 minus W2 is the difference in the weight. The iridescent blue amorphous iron phosphate layer has a coating weight between 30 milligram per square feet to 100 milligram per square feet. Spray type phosphate coating forms coating weight of 100 milligram per square feet to 400 milligram per square feet. Medium hot immersion zinc phosphate coating forms 450 milligram per square feet to 1000 milligram per square feet. And heavy zinc phosphate coating forms 1000 milligram per square feet to 3000 milligram per square feet. Manganese phosphate coating ranges from 1000 milligram per square feet to 3000 milligram per square feet. Heavy zinc phosphate coating and manganese phosphate coating exhibit a lot of pores on their thick layers deposited on the metal. Though they are not suitable for painting due to their more porous and rough surface, the heavy phosphate treated metal surface is ideal for oiling, waxing, and lubrication, and hence such type of heavy phosphating is employed on the metal components where painting is not required. The cathodic and anodic phosphate coating on mild steel components have been reported to improve the adhesion of paints applied on the metal. Usually 5%
degreasing agent is used. Act for 100 liters, you had to add 5 kilo. For 1000 liters, we should add 50 kg. For 5000 liters, we had to add, you can multiply by 5, so 250 kg. For 2250 liters, you can divide by 2, so 125 kg. So we can work out this based on the formula also. For maintaining the concentration, you can make use of this formula. That is usually weight by volume percent is given as weight of the solute divided by volume of the solution into, that is 100. This gives the percentage, and this is usually given in gram and this is given in ml. Suppose if you want to make it as a kilogram, means you have to multiply by, that is 1000, and similarly if it is given in liter, means you have to multiply by 1000. So it maintains the same one irrespective of the that is kg or gram. We can work out like this. Suppose if you want to make it as a kg, so as I already mentioned, we want to find out, we want to fix this as 5%. So volume of the solution. So what is the volume of solution? Suppose if you want to make it as 1250 ml. So this is percentage and this is into 100. You can adopt this simple formula. So W2 is equal to 1005 into 1250. You can bring this 100 here. So you can cancel this. Now divided by 10. So that means 62.5 kg. Okay, W2. If you want to declare this in gram, you can declare as 62.5 gram in 1250 ml. If you want to make it as a liter, then it is declared as kilogram. That's all. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட பெருஞ்செல்வத்தை சூறையாடும் எதிரி யார் என்று நினைக்கின்றீர்கள்? இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே உங்களுக்கெல்லாம் இவங்க ஞாபகம்லாம் வரும். உங்கள் எண்ணத்தில் இவங்கெல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள். அவர்கள்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். நான் குறிப்பிடும் எதிரி துருதான், மிஸ்டர் ரஸ்ட். இந்த துரு பிடிப்பதை 6 ஸ்டெப்பில் தடுத்து விடலாம். வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஸ்டெப் 1, எங்கெங்கு இந்த துரு பிரச்சனை இருக்கும் என்று பார்ப்போம். ஸ்டெப் 2, எந்தெந்த கெமிக்கல்ஸ் இந்த துருவை ஒழித்து கட்டும் என்பதையும் பார்ப்போம். ஸ்டெப் 3, இதில் எந்த கெமிக்கலை தேர்ந்தெடுப்பது என்பதை பற்றி சற்று ஆராய்வோம். இதில் ஆசிட்ஸு, ஆல்கலி, கீலேட்டிங் ஏஜென்ட்டு, அதுக்கப்புறம் சால்வன்ட் பேஸ்டு டீரஸ்டர்ஸ், எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரஸ்ட் ரிமூவல், அப்புறம் சாண்ட் பிளாஸ்ட்டு, கிரிட் பிளாஸ்ட்டு. அப்புறம் சாண்டிங் பேப்பரை வச்சு ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாமே சார். இந்த மாதிரி பல உபாயங்கள் இருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம். சாதாரணமாகவே நாம் ஏதாவது ஒரு காப்பர் பாத்திரம் இல்லாட்டினா பித்தளை பாத்திரம் இருந்தது அப்படின்னா, பூஜை பாத்திரங்களை புளியை போட்டு இல்லாட்டினா லெமனை போட்டு, அந்த எலுமிச்சம்பழம் அந்த சாறிலேயே புளிச்சத்து இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். இதில்
ஒரு விஷயம் நல்ல தெளிவாக தெரியுது. அதாவது டீரஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, ரஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும், துருவை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா புளிப்புச்சத்தால் முடியும். அப்போ அந்த புளிப்புச்சத்து உள்ள அமிலங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது? அதில் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் நைட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது, பாஸ்பாரிக் ஆசிட் இருக்குது, சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்குது, ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் நிறையா இருக்குது. இதில் எதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது? இந்த ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு ரஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்குன்றதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம உபயோகிக்க முடியும். இப்போது இதில் எல்லா விதத்துலேயும் ஓரளவு சிறந்ததாக கருதக்கூடிய அமிலம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட். இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட், அதாவது ரஸ்ட்டு என்று சொல்லக்கூடிய அயன் ஆக்சைடு, இதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடும். சிட்ரிக் ஆசிட், இதுக்கு என்னென்னா ஒரு மைல்டு ரஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி சிட்ரிக் ஆசிட் பேசிஸில் யூஸ் பண்ணலாம். சில பேர் காம்பினேஷனில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது ஆல்கலைன் சொல்யூஷன், அதாவது காரத்தன்மை உள்ள வேதியியல் பொருட்களை வச்சு எப்படி நாம் இந்த ரஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம். ஆல்கலைன் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதாவது காஸ்டிக் சோடான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை வச்சு நாம் ரிமூவ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் கீலேட்டிங் ஏஜெண்ட் அப்படிம்பாங்க, அதாவது EDTA. இது கெமிக்கல் கம்பெனிலெலாம் கிடைக்கும். எத்திலீன் டையமின் டெட்ரா அசிட்டிக் ஆசிட் என்று சொல்வார்கள். இந்த கீலேட்டிங் ஏஜெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் தனியாக தூக்கிடும், மெட்டல் அயான்ஸை. அது மூலியமாகவும் நம்ம சில ரஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணிட முடியும். அதே மாதிரி டேனிக் ஆசிட், இது என்ன பண்ணோன்னா ரஸ்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணி விட்ரும். அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் மேலேயே இந்த ரஸ்ட்டு கன்வெர்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான கெமிக்கலை. அதுக்கப்புறம் துருப்பிடிக்காதபடி நாம் பண்ணிடலாம். சால்வன்ட் பேஸ்டு டீரஸ்டர்ஸ் கூட இருக்குது. அசிட்டோன், கெரசின். கெரசின் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும். கெரசின், டீசல், இதெல்லாம் இந்த டீரஸ்டிங் பவர் அதுக்கு இருக்குது. அது மூலியமாக நம்ம க்ளீன் பண்ணிட முடியும். வாட்டரே யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணிடலாம் இந்த கெரசின், டீசலை வச்சு. அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் ரஸ்ட் ரிமூவல். இதில் சோடியம் பைகார்பனேட், அதாவது பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லுவோம்ல, அதை இதில் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு லோ வோல்டேஜ் கரண்ட்டு கொடுத்தோம்னா அது மூலியமாகவும் நாம் இந்த கரோஷன் என்று சொல்லக்கூடிய துருவை ரிமூவ் பண்ணலாம். ரொம்ப எளிதாக பண்ணணும்னா சாண்ட்ரிங் பேப்பரை போட்டு பண்ணிடலாம். இல்லை சாண்ட் பிளாஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, கிரிட் பிளாஸ்ட் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது, அதை வச்சும் பண்ண முடியும். இப்போது நாம் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரோம். ஸ்டெப் 4 என்ன அப்படின்னா, பெயிண்ட் அடிப்பதற்கு முன்பு 3 பேரை காலி பண்ணணும். நம்ம யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயில் அண்ட் கிரீஸ். ஏன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறப்போ ஆயில் அண்ட் கிரீஸ் இருந்ததுன்னா அது ஒட்டாது. அதுக்கப்புறம் ரஸ்ட் அண்ட் டஸ்ட் இன் எனி ஃபார்ம், அதாவது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கக்கூடிய ரஸ்ட்டு, அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படியே செதிலாக இருக்கும், ஹெவியாக ரஸ்ட்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் சாண்ட் பிளாஸ்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஒழிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் பிட்டட் கரோஷன் அப்படிம்பாங்க, அதையும் இந்த மாதிரி மினரல் ஆசிட்ஸை வச்சு ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் சுத்தமாக கழுவணும். ஆனால் அதுலேயே இந்த ரஸ்ட் இன்ஹிபிட்டர், கரோஷன் இன்ஹிபிட்டர் அப்படிங்கிற ஏஜெண்ட்டை கலந்து போடணும். அதற்கப்புறம் மைல்டு ரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது, அதை நாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அந்த மாதிரியான ஆசிட்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போது மூணாவதாக நாம் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் உருவாக்கணும். இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் பேஸ்டு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு மைல்டு அயன் பாஸ்பேட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இப்போது டீரஸ்டிங், டீக்ரீசிங், மைல்டு பாஸ்பேட்டிங், இந்த 3 ஆக்டிவிட்டியும் நடக்குது. அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த பர்டிகுலர் கெமிக்கலை நாம் 3-in-1 சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்டெப் 5, இதுதான் ரொம்ப சீக்ரெட் ஃபார்முலா,
நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டெப் 6. இப்போது இந்த 3-in-1 சொல்யூஷனை எப்படி கையாள்வது என்பதை பார்ப்போம். Welcome to Saitechinfo, my dear students. In today's class, let us delve deep into the world of corrosion, understanding its various forms, the mechanisms behind it, and the innovative strategies used to combat it. Let's uncover how this common but complex problem affects industries and structures around the globe. First of all, what is corrosion? Simply put, it's the degradation of materials caused by reactions with their environment. The most common type is metal corrosion, which can manifest in several ways. One type is general corrosion, where materials degrade uniformly, often seen in metals exposed to acids or bases. Then there's localized corrosion, which targets specific areas, leading to pits or cracks. This category includes issues like pitting, crevice corrosion, intergranular corrosion, and stress corrosion cracking. But what causes corrosion? At its core, corrosion involves electrochemical reactions. Metals act as anodes and lose electrons, which are then gained by a cathode, often involving the reduction of oxygen in environments like water. Several factors influence the rate and type of corrosion. Environmental conditions such as temperature, pH, and humidity play significant roles. Material properties like composition and microstructure also affect corrosion behavior, as does the electrochemical potential between different parts of a metal's surface. A particularly damaging type is galvanic corrosion, occurring when two dissimilar metals come into contact in an electrolyte, causing the more anodic one to corrode. Fortunately, we have several methods to prevent corrosion. Choosing the right materials, such as corrosion-resistant alloys like stainless steel or titanium, is crucial. Protective coatings and cathodic protection are other effective strategies. Even design modifications can help, such as designing to avoid crevices and ensure proper drainage. The economic and safety implications of corrosion are profound. It causes significant financial losses in industries like maritime and infrastructure and poses safety risks through structural failures and leaks. To manage these risks, regular monitoring and inspection are vital, employing techniques such as ultrasonic testing and X-rays to detect and measure corrosion rates. In concrete structures, corrosion can cause steel reinforcements to fail, leading to cracking and spalling. Innovations such as smart coatings that can heal themselves and the use of nanotechnology are improving the durability and effectiveness of corrosion prevention methods. Corrosion not only has economic and safety impacts, but also environmental ones. It leads to metal leakage, contaminating water and soil, thus requiring careful handling and disposal of corroded materials. Understanding and combating corrosion is crucial for safeguarding our infrastructure and ensuring the longevity of metal structures. Thanks for tuning in. Remember to take care of the world around you and stay tuned for more insights on how we can protect our planet's resources. Best wishes from Saitechinfo. இப்போது ஒரு காமனான டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் தான் நம்ம ஃபார்முலேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஆல் பர்பஸ் டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட்டை பொறுத்தவரையிலும் நாம் வேரியஸ் கிரேட்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இன்கமிங் மெட்டீரியல் எப்படி அதை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தெரியாது. அதை அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும். ஹெவியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும். க்ரீஸியாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணணும். மற்றபடி ஒரு மல்டிபர்பஸ்
ஜென்ரலாக ஒரு மைல்டு ஆயில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலேஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். இது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்முலேஷன். யூஸ்வலாக ஒரு டீக்ரீசிங் அப்படின்னா அதில் வந்து ஆல்கலினிட்டி இருக்கும். ஆனால் ஆல்கலினிட்டி மட்டுமே இருந்தால் பத்தாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த எமல்சிஃபையிங் ஆக்ஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுன்றதுனால அந்த ஆயிலை அட்டாக் பண்ணி அதை பெனிட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக. ஏன்னா இப்போது நான் அந்த ஆயில் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசிடுறேன். ஸோ தட் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும். சாதாரணமாக வந்து ஆசிட் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த ஆசிடை ரெண்டாக பிரிக்கலாம். என்னென்னா இன்ஆர்கானிக் ஆசிட், இந்த மினரல் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இன்ஆர்கானிக் ஆசிட், மினரல் ஆசிட். இன்னொன்று ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ இதில் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தெரியும், நைட்ரிக் ஆசிட் தெரியும், சல்ஃபூரிக் ஆசிட் தெரியும் இல்லையா, சல்ஃபூரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. அதை தவிர இப்போ வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக H3PO4 பாஸ்பாரிக் ஆசிட் போடுறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு 75%, 80% கான்சன்ட்ரேஷனில் அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்து HCl வந்து ஒரு 50%, 30% சல்ஃபூரிக் ஆசிட் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லாம் போடுறாங்க. காப்பர் அந்த மாதிரியான பிராஸ் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணுன்னாக்கா இந்த நைட்ரிக் ஆசிட்லாம் நல்லா பக்காவாக க்ளீன் ஆகும் அதில். ஸோ நார்மலாக அதில் போய் தட் இஸ் வெறுமனை நம்ம சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மட்டும் ட்ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத விட காம்பினேஷன்லேயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம வந்து பேஸ் மெட்டல் இப்போ சப்ஸ்ட்ரேட் என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு சாதாரண ஒரு மைல்ட் ஸ்டீல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். இங்கே உள்ள சப்ஸ்ட்ரேட் என்ன, MS மைல்ட் ஸ்டீல். அது வந்து ஆயில்டாக இருக்கலாம், க்ரீஸ்டாக இருக்கலாம். ஏன் ஆயில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மெட்டல் ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்துட்டு அது வந்து ஆசச் வச்சாக்கா அது ரஸ்ட் ஆகிடுங்கிறதுனால மேலே ஆயில் பூசி அனுப்புகிறாங்க. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயில், RPO நோட் பண்ணிங்க, ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயில்னு போடுவாங்க. அந்த மாதிரி கேசஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தே இது வந்து நாரடிச்சிடும். ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயிலெலாம் போட்டால் ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக பிளாக்கிஷாக இருக்கும் அது. ஸோ அப்போ அது தார் பூசின மாதிரி தான் அது இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி போடுறப்ப சால்வெண்ட் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் வர்றது சேஃப். எப்பப்பெல்லாம் RPO போடுறீங்களோ ஃபஸ்ட்டு சால்வெண்ட் டீக்ரீசிங் போட்டுட்டு ஃபாலோட் பை ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஆல்கலைன் டீக்ரீசிங் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பெட்டர். இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்கும். இப்போது நம்ம இப்போ ஆசிட்க்கு வருவோம். ஆசிட்டில் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், மினரல் ஆசிட் அதெல்லாம். இந்த மினரல் ஆசிட்லாம் யூசேஜ் ஆகிறது இதெல்லாம் எங்கே ஆகும்னாக்கா டீரஸ்டிங்க்கு தான் யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்டார்டிங் வந்து HCOOHன்னு சொல்லுவோம். கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்னு ஆர்கானிக் ஆசிடில் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட். இது வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஃபார்மிக்கான ஆண்ட்டு. ஸோ ஆண்ட்லேருந்து தயார் பண்ணது அதில் இருக்குது, தயார் பண்ணதுன்னு இல்லை, அதில் இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு கடிச்சா வீங்கிக்குது. ஸோ ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதோட நெக்ஸ்ட்டு வந்து அசட்டிக் ஆசிட் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரோபியானிக் ஆசிட், பியூட்ரிக் ஆசிட் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த கார்பன் செயின் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போது லாங்கஸ்ட் செயின் போயிடுது. இதோட டெர்மினலில் COOH அப்படின்னு இருக்கும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட், LCFA அப்படின்னு பேர். அப்போது இதில் வந்து இந்த COOH டெர்மினல் இருக்குல்ல, இது வந்து போலார், புரியுதுங்களா? வேறஸ் இந்த டெயில் பார்ட் இருக்குல்ல, இது வந்து நான் போலார். ஏன்னா கார்பன் செயினாக இருக்கும். இந்த கார்பன் செயின் எப்படி இருக்கும்னாக்கா CH2 அப்படி போயிட்டே இருக்கும், லாங் செயினாக போயிட்டு இருக்கும். இது வந்து நான் போலார் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது, நான் போலார். சரிங்களா? இது நான் போலார். அப்போது நமக்கு என்ன ஆயிடுதுனாக்கா இந்த ஆயிலோட இது என்னென்னா நான் போலார் டெயில் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால அது வாட்டர் இன்கம்பேட்டிபிளாக போயிடுது. இப்போ புரியுதுங்களா? COH இருந்தால் கூட. ஆனால் இங்கே ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க, ஒரு போலரைசேஷனை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம். என்ன அப்படின்னா அங்கே போய் ஒரு சால்ட், ஒரு பொட்டாசியம் சோடியம் சால்ட் அப்படின்னு போட்டு விட்ருவாங்க. ஒரு ஸ்ட்ராங் சால்ட் மாதிரி போட்டு விட்ருவோம், ஒரு பேஸை போட்டு விட்டால் அப்போது இட்ஸ் அ சோடியம் ஒரு பொட்டாசியம் சால்ட் ஆஃப் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட்னு மாறிடும்.
ஆயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பார்ட் இருக்கும், இந்த லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். இது எப்படி இருக்கும் ஆயிலில் அப்படின்னா ஒரு ட்ரைக்ளிசரைடாக இருக்கும். எந்த ஒரு ஆயில் எடுத்தாலும் அதோட அமைப்பு பார்த்திங்கனாக்கா இப்படி இருக்கும். இங்கேருந்து சி இப்படி வரும், ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ, அதுக்கப்புறம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் லாங் செயின் சி டபுள் பாண்ட் ஓ, இது லாங் செயின். இது வந்து இந்த கிளிசரைட்னாக்கா CH2OH. அது கெமிக்கலாக என்னடா கெமிஸ்ட்ரி நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்காதீங்க, பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுதான் கிளிசரால் அப்படின்னு சொல்லுது, கிளிசரால் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ கிளிசராலோட எஸ்டரை தான் கிளிசரைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஆயில் அப்படின்னாலே ஒரு டெஃபினிஷன் நம்ம கொடுக்கலாம். இட் இஸ் அ ட்ரைக்ளிசரைடு ஆஃப் லாங் செயின் ஃபேட்டி ஆசிட். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா இந்த ஆயிலை எடுத்து ஒரு நானயானிக் ஆனயானிக் இப்படியெல்லாம் சர்ஃபெக்டன்ட் நானயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இது இந்த ஆசிட்டில் தான் இல்லை, இப்போ லீனியர் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடியது லீனியர் ஆல்கைல் பென்சீன் சல்ஃபனேட் லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது எப்படி இருக்கும்னாக்கா இந்த மாதிரி இருக்கும், இது பென்சீன், இதில் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு SO2OH அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா SO3H. இது வந்து சல்ஃபோனிக் ஆசிட். இதில் என்ன இருக்கும்னாக்கா லீனியர் செயின் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருப்போம், அதுதான் லீனியர் செயின் பென்சீன் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் பேர். இதுவும் இதெல்லாம் சிந்தட்டிக்கலி மேட், இது வந்து நேச்சுரலி மேட். இப்போ புரியுதுங்களா? ஸோ அப்போது நேச்சுரல் ஆயிலெலாம் கூட இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. அப்போது அதனால தான் அந்த காலத்துலேயே வந்து பலவிதமான பெயிண்ட் எல்லாம் வந்து இந்த ஆயில் பேஸ்டு பெயிண்டிங் இதெல்லாம் இதுதான் காரணமாகுது. அதனால தான் இந்த ஆயில் பேஸ்டு பெயிண்டிங் எடுத்து அங்கேருந்து ஆல்கேட்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். அதோட ட்ரையிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போது பெயிண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் இருக்குது இதில். அப்போது இதைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை ஆயில் பிரேக் பண்ணி சால்ட்டாக கொண்டு வரோம்ல, அதுதான் என்ன ஆகுது, இப்போ லீனியர் செயின் இதெல்லாம் பிரேக் பண்ணுவோம், அப்படி பிரேக் பண்ணுவோம். அப்படி பிரேக் பண்ணோன்னே இந்த லீனியர் செயின் அப்படியே இருக்கும். இங்கே வந்து COO NA COO K அப்படியெல்லாம் மாறும். ஸோ அப்போ லாங் செயின் ஃபேட்டி சோடியம் சால்ட் ஆஃப் லாங் செயின், இதை தான் சோப் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதுங்களா? இதுதான் இது வந்து டிட்டர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறது சோப்புக்கும் டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. சோப்பை வந்து அதாவது இப்போ பாடி உடம்புக்கு குளிக்கிற சோப் அப்படிங்கிறது அது ஒரு சாஃப்ட் சோப்பாக இருக்கணும். அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டரில் தான் ஃப்ரோத்திங்லாம் ஃபோமிங்லாம் நல்லா வரும். ஆனால் டிட்டர்ஜென்ட்ன்றது இந்த மாதிரி லேப்ஸ் பேஸ்டில் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் சோப்ஸு. இட் மீன்ஸ் ஹார்ட் வாட்டர்லேயே அது கம்பேட்டிபிளாக இருக்கும். நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கெலாம் சாஃப்ட் வாட்டரில் தான் போய் பண்ணணும்லாம் அவசியம் இல்லை, கிடைக்கிற தண்ணியில் நம்ம வாஷ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரியலில் கிடைக்கிற தண்ணியில், ஏன்னா வாட்டரோட குவாலிட்டியில் மேனேஜ் பண்ண முடியாதுன்றதுனால அவன் யூனிஃபார்மாக அவன் நல்ல குவாலிட்டியில் பண்ணி வச்சிடறான். அப்போது நமக்கு இப்போ ஓரளவு பேக்ரவுண்டு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை தான் நம்ம சர்ஃபெக்டன்ட்ன்றோம். சோப் அந்த சோப்பை சர்ஃபெக்டன்ட் என்ன சர்ஃபஸை மிடில் பண்ணுது, அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கிது. ரெண்டு இன்கம்பேட்டிபிள் சொல்யூஷன்ஸு, ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்போது ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் ஆயில் வாட்டர் ரெண்டுனா ஆயில் ஃப்ளோட் ஆகுன்றது தெரியும், வாட்டர் கீழே இருக்கும். இந்த ரெண்டும் மிக்ஸே ஆகாது, ஆனால் கூட 2 லேயராக பிரிஞ்சிடும். ஆனால் இதில் நீங்கள் ஒரு டிட்டர்ஜென்ட்டு அதாவது ஒரு சோப் கட்டியை எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், அது அப்படியே பால் மாதிரி ஒரே லேயராக மாறிடும், யூனிஃபார்மாக மாறிடும், ஒரு மில்கியாக வந்துடும் இல்லையா? இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எமல்ஷன். இந்த ரிசல்ட்டிங்கை தான் நம்ம எமல்ஷன். அதனால தான் அக்ரிலிக் எமல்ஷன் பெயிண்ட்லாம் சொல்கிறப்ப பால் மாதிரி இருக்குது. இந்த எமல்ஷன் அதை எமல்ஷனாக மாற்றுறது, அதாவது 2 இன்கம்பேட்டிபிள் சால்வன்ஸை கம்பேட்டிபிளாக மாற்றுறதோட பர்பஸ் என்னென்னா டு எமல்சிஃபை. அதனால தான் இந்த டிட்டர்ஜென்ட்டை இந்த சோப்பு தூளை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், எமல்சிஃபையர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை தான் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்மில் மாலிகுலர் வெயிட்டை மாற்ற நமக்கு நிறைய சர்ஃபெக்டன்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த சர்ஃபெக்டன்ட்டில் நான் அயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட், கேட்டயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட், ஆனயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட்,
இந்த மாதிரி பலவிதமான சர்ஃபெக்டன்ட்டு நம்ம போடலாம் பேஸ்ட் ஆன் அந்த சால்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலியமாக தேவைக்கு. இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய நான் அயானிக் தேவைப்படும் இந்த இடத்துட்ட. அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த ஃபார்முலாவில் நான் அயானிக் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சரிங்களா? இப்போ ஃபார்முலாவுக்கு வரலாமா? இப்போது ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்த்துட்டிங்க. இப்போது நான் இண்டிவிஜுவல் கெமிக்கலில் நான் பார்த்துட்றேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த சோடியம் மெட்டா சிலிகேட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது. சோடியம் மெட்டா சிலிகேட் சோடியம் மெட்டா சிலிகேட் அப்படிங்கிறப்போ இதோட ரோல் என்ன? சோடியம் மெட்டா சிலிகேட் இது வந்து ஒரு இன்ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட். இப்போ நான் வாட்டர் சார் எப்படிப்பட்ட வாட்டர் போடணும் அப்படின்னா, கூடுமான வரையில் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர்ன்றதுனால அவங்க எந்த வாட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வாட்டர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து குட் வாட்டர் தான் போடணும். போர்ட்டபிள் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், அதுதான் இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட். நீங்கள் குடித்தா நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். ரொம்பலாம் பெருமையெல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப இங்கேயே சால்ட்டிஷாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டுருப்போம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் தண்ணி வந்து குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கணும். அது கார்ப்பரேஷன் வாட்டர் அப்படி வச்சுக்கலாம், புரியுதுங்க? ஆனால் குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கணும். நீங்கள் குடிக்கணும், அவ்வளோதான். இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. போர்ட்டபிள் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படி வச்சுக்கோங்க. கண்ட வாட்டர் அதுக்காக சார் நாங்கள் சீ வாட்டர் தான் இருக்குதுன்னு போட்டாக்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரிசல்ட்டு. ஸோ போர்ட்டபிள் வாட்டர்னு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த சோடியம் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். மெட்டாசிலிகேட் இது வந்து 5H2O போட்டிருக்கேன். திஸ் இஸ் கால்ட் பென்டாஹைட்ரேட். அதாவது 5 வாட்டர் மாலிகுல் இதில் லிங்க் ஆகிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டு, அதோடு இல்லாமல் ஒரு பஃபர் ஏஜென்ட் ஆல்சோ. இதை பற்றி நான் தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். சோடியம் மெட்டா சிலிகேட். இந்த சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து அருமையான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட். இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸில் செம்மையாக யூஸ் ஆகுது. இங்கே நான் சொல்லலாம், இது வந்து ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டு, அருமையான ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இது. அதோடு இல்லாமல் இதுக்கு நம்ம இது எல்லாமே நம்ம எல்லா விதத்துலையும் அனலைஸ் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம இந்த ரஸ்ட்டு, டஸ்ட்டு, க்ளீனிங் இதெல்லாம் பண்ணணும். இதுக்கு ஒரு ஹிடன் ஹேபிட் ஒன்று உண்டு. சூப்பரான ஒரு கரோஷன் இனிபிட்டர் இது. அதனால தான் இதில் இங்கே இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கரோஷன்லாம் கொஞ்சம் தடுக்கும் இது. ஸோ கரோஷன் இனிபிட்டர்னா அரெஸ்டர், இனிபிட்டர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கரோஷன் இனிபிட்டர். ரெண்டாவது pH எல்லாம் சூப்பராக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அது ஒரு அற்புதமான ஒரு கேரக்டர் இதுக்கு. ஸோ pH அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு, அதாவது த பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு அர்த்தம், புரோட்டான். அதுதான் இந்த நெகட்டிவ் லாகரிதம் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம சொல்கிறது. அதாவது ஒரு இப்போ HCl இருக்குது, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்குது, அது H++Cl- அயனைஸ் ஆகும். எவ்வளோ H+ கண்டென்ட்டு ரிலீஸ் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அதோட அசிடிக் ஸ்ட்ரென்த். இப்போ இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னது? ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். இதுவே அசிட்டிக் ஆசிட் எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்க, எனி ஆர்கானிக் ஆசிட் எடுத்துட்டோம்னா அது வீக் ஆசிட். அது வந்து ரொம்ப கம்மியான H+ அமௌண்ட்டை தான் கொடுக்கும். அப்போது இது ஸ்ட்ராங், இது வீக். இந்த ஸ்ட்ராங் வீக்குன்ற கான்செப்டே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது நேச்சுரலாக ஸ்ட்ராங், நேச்சுரலாக வீக். ஆனால் நாம் இதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து போடுறோங்கிறது வேறு, அது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன். ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது. ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸை பேஸ் பண்ணி, டோட்டலாக ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ஸ்ட்ரென்த்து எவ்வளோ, கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னாக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சொல்யூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. யூஸ்வலாக த வெயிட் ஆஃப் த சொல்யூட் டிவைடட் பை த வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். இதுதான் கான்சன்ட்ரேஷன். எவ்வளோ வெயிட் எடுத்தீங்க அதை ஒரு பர்சன்டேஜை சொல்கிறதுனா பர்சன்டேஜ் போட்டுக்கலாம். இது பேர் வெயிட் பை வால்யூம் பர்சன்ட். ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன். இங்கே வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன், ஒரு டேங்க்கில் ஒரு 1 kiloliter 1000 liter டேங்க்கில் நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பம்ப் பண்ணிங்க அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் தான் என்னது? வெயிட் பை வால்யூம் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. இது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இது கம்மியாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 30%க்கு பதிலாக 10% போட்டிங்கன்னாக்கா அதோடைய ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகும். ஏன்னா ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் கம்மியாகும்.
புரியுதுங்களா? ரைட். இங்கே நான் சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட். இது நேச்சுரலாக நம்பர் ஆஃப் H ப்ளஸை பேஸ் பண்ணுது, ரிலீஸை பேஸ் பண்ணுது. அப்போது இதில் வந்து அதே 10% HCl போட்டிங்கன்னா செமையாக ரிலீஸ் ஆகுது. அதே 10% அசிட்டிக் ஆசிட் போட்டிங்கன்னா அந்த H ப்ளஸ் ரிலீஸ் ஆகிற கண்டென்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் பை இட்ஸ் நேச்சர். கான்சன்ட்ரேஷன் மே பி சேம், ஆனால் த ரிலீஸ் ஆஃப் H ப்ளஸ் வில் பி லெஸ். ஸோ அந்த புரோட்டான் ரிலீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இது இதெல்லாம் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, ஆசிட் வந்து எப்போதுமே ஆக்சைடு லேயரை அட்டாக் பண்ணும். அப்போ அந்த டீரெஸ்டிங்க்கு அதனால தான் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஒரு ஹிடன் ஃபார்மாக இந்த இடத்துல இந்த மெட்டாசிலிகேட் இருக்கிறதுனால இதுலேயும் இந்த கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸு இருக்குது. இது என்ன பண்ணுன்னா, அது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும் அது க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம். ஓகே, அது மூலியமாக இது வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது, ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயரை கொடுக்கும். ஸோ அப்போ நீங்கள் கழுவி வச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் டக்குன்னெலாம் வந்து இதாகாது, ரஸ்ட்டு பிடிக்காது. ஸோ ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் லேயர் கொடுக்கும். இதோடு இல்லாமல் இந்த க்ளீனிங் ஏஜென்ட் சொல்கிறோம், இன்னொன்று சொன்ன பஃபரிங் ஏஜென்ட் இது. ஸோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த pH சேஞ்ச். இப்போது நீங்கள் pHன்றது நான் ஏற்கனவே பார்த்தேன். இப்போ ஆசிட், இப்போ pH ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 7 தான் நியூட்ரல், இது pH ஸ்கேல், அதாவது P ஸ்மால் லெட்டர்லையும் H கேபிட்டல்லையும் போடுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல 0 pHனாக்கா ஹைலி அசிடிக், ஹைலி அசிடிக். இங்கே 14 அப்படின்னாக்கா ஹைலி பேசிக், ஆல்கலைன், பேசிக், ஹைலி பேசிக். இந்த ரேஞ்ச் இப்போ 4ன்னு கொண்டு வந்தீங்க, இந்த இடத்துல ஒரு 10ன்னு கொண்டு வந்தீங்க. இந்த ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீக்லி அசிடிக். அதே மாதிரி இங்கே 7 to 10 அது வந்து வீக்லி பேசிக். நடுவில் உள்ளது நியூட்ரல். இப்போ என்னென்னா, இது ஜென்ரலாகவே தெரிஞ்சுங்க, எப்போதுமே நியூட்ரல்லையும் ஸ்லைட்லி அசிடிக்காக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல கரோஷன் ஆகும். அசிடிக்காக இருந்ததுன்னா இன்னும் கரோஷன், பிட்டட் கரோஷன் வந்துடும். பட் இதில் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த 6 to 7 pH இருக்க ரொம்ப மோசமான ஒரு pH. ஆனால் நியூட்ரல் வந்து வாட்டர் தான். ஆனால் நமக்கு எப்படி வாட்டர் ஃபேவரபுளாக இருக்கோ அதே மாதிரி நிறைய இந்த ஃபங்கஸ்ஸு, பாக்டீரியா, வைரஸ்ஸு, இதுக்கெல்லாம் இது ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன். இது என்ன பண்ணிவிடும், நேராக போய் அங்கே உட்காந்து கெடுத்து விட்ரும். ஸோ சிஸ்டத்தை ஸ்பாயில் பண்ணும். ஸோ அதனால தான் எமல்ஷன் பெயிண்ட்டு அங்கே கூட நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். என்னென்னா அதை பேசிக்காக கொண்டு வந்துடுவாங்க, அசிடிக்காக வைக்க மாட்டாங்க. இது பேசிக்காக இல்லாமல் அசிடிக்காக இருந்ததுனாக்கா பிரேக் பண்ணி விட்ரும். அப்போ அந்த எமல்ஷன் பெயிண்ட்டு 2ஆக பிரேக் டவுன் ஆகிடும். ஏன்? பிகாஸ் அது அட்டாக் பை த ஃபங்கஸ், பாக்டீரியாலாம் அதில் வந்துடும். இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதிலே பாக்டீரிசைடல் ஏஜென்ட்லாம் போடுறோம், ஃபங்கிசைடல் ஏஜென்ட்டு. நீங்கள் அடித்த பிறமும் என்ன ஆகிடும்னாக்கா நல்லா அப்சார்பிங் ஏரியா வந்துடுதா. அப்போ அங்கே போய் என்ன ஆகும், பாசி படியும். பாசி படிஞ்சோன்னா பாக்டீரியா படியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாக்டீரியா, அதுக்கப்புறம் பாசி, அதுக்கப்புறம் ஃபங்கஸ், ஒன்றோட ஒன்று சாப்பிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் நான் சைமல்டேனியஸாக, ஏன்னா இது வந்து எல்லாருமே கவனிச்சிட்டு இருப்பாங்கன்றதுனால நான் ஓவராலாக இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கொடுக்குறேன். நவ் லெட் அஸ் கம் பேக். ஸோ அந்த பஃபர் அப்படிங்கிறது இப்போ டீக்ரீசிங் டேங்கில் என்ன ஆகுது, ஆல்கலைனாக இருக்குது, அதாவது இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் 10 to 14 டீக்ரீசிங் டேங்க். டீரெஸ்டிங் டேங்காக 0 to 4 pHயில் இருக்கும். பாஸ்பேட்டிங் வந்து இன்பிட்வீனாக இருக்கும், ஒரு 3 to 6, 4 to 5 அந்த மாதிரி இருந்துகிட்டு இருக்கும். அப்போது நாம் வந்து இந்த pHஐ வந்து அனாவசியமாக தேவையில்லாமல் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுனால அது வந்து டக்குன்னு சேஞ்ச் ஆகாதபடிக்கு தடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு பஃபர் போட்டால் நல்லது. அப்போ இது ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ பஃபர். பஃபர்னால் இட் அரெஸ்ட் தி pH சேஞ்ச். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இதோட சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா நல்லது. இப்போது சாதாரணமாகவே நம்ம வந்து இப்போ பிளட்டோட pH லெவல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6.5 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ரொம்ப கம்மியாக போச்சு அப்படின்னா 4, 5, 6க்கு வந்துச்சுனாலே ஆசிடோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு செத்து போன ஒரு ஆளுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது pH பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிடும். அப்போ நமக்கு லைவாக இருக்கணும்னாக்கா அந்த 6.5க்கு மேலே தூக்கணும். அதே இடத்துல ஆல்கலைனாகவும் ஆகிடக்கூடாது, அசிடிக்காகவும் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு பொசிஷன் அப்போ நாம் கண்டதையும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு அஸ்கார்பிக் ஆசிட், விட்டமின் சி சொல்கிறோம், அது உடம்புக்கு நல்லது தான். ஆனால் அந்த அஸ்கார்பிக் ஆசிட் போடுறப்போ என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, ஸ்ட்ரெயிட்டாக அஸ்கார்பிக் ஆசிட் போடுறதில்ல, பொட்டாசியம் அஸ்கார்பேட், சோடியம் அஸ்கார்பேட் அப்படின்னு சேர்த்து போடுவாங்க. அப்போது
இதுதான் பஃபர்னு சொல்கிறது. அதாவது ஒரு வீக் ஆசிட் CH3COOH அப்படிங்கிறது ஒரு வீக் ஆசிட். அதோட இட்ஸ் அ சால்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் பேஸ் அப்படின்னா CH3COONA. இது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் தானே, NaOHன்ற ஸ்ட்ராங் பேஸ் தானே, அதுலேருந்து வரவழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால தான் இந்த மிக்சரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, பஃபர் மிக்சர். இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா, இது ஆசிட் பஃபர் மிக்சர்னு சொல்லுது. ரோல் என்ன, pH சேஞ்ச் ஆகாதபடிக்கு தடுக்கும், டிராஸ்டிக் சேஞ்சஸ்லாம் இருக்காது. அப்போ நம்ம போடுற ரியாக்ஷன்ஸு ட்ரக்காக இருந்தாலும் சரி, மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, அந்த pH ஸ்பார்க்ஸ் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து பயங்கரமாக வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணணுன்றதுக்காக. அப்போது இது நேச்சுரலாகவே இஸ் அ வெரி குட் பஃபர். இது இந்த மெட்டாசிலிகேட், சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்ட். ஸோ pH ஸ்டெபிலைசேஷனுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிங்க. pH கண்ட்ரோல் பண்ணும் அது. அதோடு இல்லாமல் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு ப்ரொடக்டிவ் லேயர் கொடுக்குது அப்படின்னா ஒரு அப்சார்பிங் லேயர்ன்றதுனால பெயிண்ட்டோட அடேஷனை செம்மையாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அது பெயிண்ட் அடேஷனை பியூட்டிஃபுல்லாக இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அடேஷன் பெயிண்ட் அடேஷன் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தட் இஸ் இது நேச்சுரலாகவே ஒரு அருமையான ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியண்ட். அடுத்து இப்போ நீங்கள் கேட்டிங்கல்ல சார் சோடியம் ஹைட்ரைடை போடலாம், ஆனால் வளன்னு இருக்கும். அது அவ்வளோ க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம். இதெல்லாம் டக்குன்னு க்ளீன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். அடுத்தது இதில் இன்னொரு அருமையான நேச்சர் இருக்குது. என்னென்னா சரியான ஃபில்லர் அண்ட் இது வந்து டிஸ்பர்ஸ் ஆகும் நல்லா. ஸோ டிஸ்பர்சிங் ஏஜெண்ட்டாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. புரியுதுங்களா? ஆக்சுவலாக இதை வந்து தட் இஸ் ஒரு எமல்ஷன் பெயிண்ட்லேயும் இது வந்து போடலாம். அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மெட்டீரியல். அது க்ளீனிங்க்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்கான ஃபார்முலேஷன் நான் லேட்டர் ஆன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன். இப்போது நாம் லெட் அஸ் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஃபார்முலேஷன். இந்த மெட்டாசிலிகேட் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னேன். இது வந்து STPP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். இப்போது இந்த ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நம்ம போடலாம். இப்போ ஒரு 100 கிலோ பேட்ச் எடுக்கிறீங்கன்னா 71.8 கிலோ வந்து வாட்டர் தான். அடுத்தது சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட்டு. இது அதாவது நான் சொல்கிறது ஒரு சொல்யூஷனை ரெடி பண்ணுறோம். இதுக்கு இந்த சொல்யூஷனை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான். அண்ட் தென் தட் இஸ் அ மெட்டாசிலிகேட்டை இது போட்டோம். தென் காஸ்டிக் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்கிறோம், காஸ்டிக் NaOH. இது வந்து ஃப்ளேக்ஸாகவும் இருக்குது, இல்லாட்டினாக்கா சாதாரண சால்ட்டாக. ஃப்ளேக்ஸ் பெட்டர், ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகும், பட் அது காஸ்ட்லி. பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சோடியம் ஜைலின் சல்ஃபனேட். இது வந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இருக்கும். இது வந்து ஒரு 40% தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் எடுக்கலாம் 40%. இது வந்து SXX அப்படிம்பாங்க. இதோட 100% ஃபார்மும் கிடைக்கும். 100% ஃபார்ம் கிடச்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அதில் வந்து ஒரு 40% தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஆமாம், எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து 4 தான் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இது காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல். அதுக்கு அடுத்தது இந்த லிக்விட் நான் அயானிக். நான் தான் இந்த நான் அயானிக் சர்ஃபெக்டன் இதெல்லாம் பற்றி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதோட ஆயிலை வந்து பிரேக் பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஆர்காசால் PTB அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆர்காசால் PTBன்றது ஒரு ப்ரொப்ளைன் கிளைகால் டைப்பில் இருக்கும். அது
ஸோ அது வந்து என்னென்னா அந்த சால்வெண்ட்டெல்லாம் வந்து அருமையாக இட் ஆக்ட்ஸ் as a வெரி குட் சால்வெண்ட் கிளீனர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த காம்பினேஷன்லேயும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். ஓகே, இது வந்து ஒரு ஆல் பர்பஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஓகே சார், எனக்கு வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி பவுடர் கொடுங்க அப்படின்னா அதுக்கு வேறு காம்பினேஷன். இது வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆல் பர்பஸ் டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட். இது எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், எந்த கிளீனிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது மைல்டாக இருக்கும், அதாவது காஸ்டிக் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதில். புரியுதுங்களா? இது ரொம்ப காஸ்டிக் ரொம்ப கம்மி, பார்த்தீங்களா தெரியும், 0.2% தான் இருக்கும் அதில். அதனால் அட்டாக் ஆகாதபடி செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஆனால் என்னென்னா பவர்ஃபுல்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு மைல்டு டீக்ரீசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். இதை ஒரு ஃபார்முலேட் பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் இது நல்லா செட் ஆகுதுன்றது பாருங்கள். இது ரஸ்ட்டு பிடிக்காது, அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இது. ஓகேயா? அதுக்கு அடுத்தது நம்ம இன்னொரு விதமான ஒரு ஃபார்முலா பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி பவுடர். ஹெவி டியூட்டி டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டினா டீக்ரீசிங் பவுடர். இதில் சோடியம் மெட்டாசிலிகேட், இது ஆன்ஹைட்ரஸ் ஃபார்மில் இருந்தாக்க நல்லது. அதில் போட்டது பார்த்திங்கனாக்கா பென்டாஹைட்ரேட்னு போட்டோம் இல்லையா? ஸோ இதில் ஆன்ஹைட்ரேட்டாக இருந்தால் நல்லது. ஏன்னா பவுடர் ஃபார்மில் நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ மெட்டாசிலிகேட் ஆன்ஹைட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆன்ஹைட்ரஸ்னால் வாட்டர் இல்லாமல். இது வந்து ஒரு 31.7 கிலோ போல் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃப்ளேக்ஸ், இது வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு டோட்டலாக 50%, 5% போடுறதுக்கு பதிலாக 50% அது கான்சன்ட்ரேட் பவுடராக போடுறதுக்கு பதிலாக நாம் என்ன பண்ணுறோம், இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் இங்கே. ஓகே, ஸோ இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, அதாவது காஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த காஸ்டிக் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இது ஃப்ளேக்ஸாக போடுங்க, பவுடர் ஃபார்முக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். இதுவும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி போடலாம், 31.7 0.77. அடுத்தது சோடியம் கார்பனேட், வாஷிங் சோடான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த காம்பினேஷனில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அது சோடியம் கார்பனேட் நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா. உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரிலாம் இது எடுத்துகிட்டு போகலாம். கார்பனேட், NAT, இது வந்து ஒரு 31.6 போடலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஏதாவது ஒரு வெட்டிங் ஏஜென்ட் போட்டுக்கலாம், ஒரு சர்ஃபெக்டன்ட் போடலாம். யூஸ்வலாக லேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அது போடலாம். சோடியம் லீனியர் ஆல்க்கு பென்சன் சல்ஃபனேட் பவுடர்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி போடலாம். அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோ போல் போடலாம். இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள். 7 13 000 எவ்வளோ 14 20 2 10 100. ஓகே, இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா டம்ப்ளிங் மாதிரி பண்ணணும். நீங்கள் பவுடர் வந்து ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு பேரல் மாதிரி வச்சுட்டு இதை போட்டுட்டு டம்பிள் பண்ண வேண்டியது. இல்லைன்னா அதுக்குன்னு தனி டைப் ஆஃப் மிக்சர்ஸ், பொனி மிக்சர்ஸ்னால் அந்த மில்லிங் பற்றி அப்புறமா சொல்கிறேன். அரைக்கிறது இல்லை, மிக்சர் டிஃப்ரெண்ட். வெறுமனா பவுடர் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் ரிப்பன் டைப்பில் இருக்கும். நான் அது அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன் என்ன டைப் ஆஃப் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா கையில் கலர்றதெல்லாம் கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டம்பிளிங் மிஷின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, அது மாதிரி டம்பிள் பண்ணலாம். அது ஆமாம், ட்ரை கிரைண்டர் மாதிரி. ஆனால் கிரைண்டிங்லாம் இல்லை, வெறுமனை போட்டு அதை இது பண்ணி கொடுக்கலாம், மிக்ஸ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ அதுதான். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹெவி டியூட்டி மிக்சர். இது இந்த சொல்யூஷனை போட்டு இதை வந்து 5% நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி தரலாம்.
சஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லை சார், எனக்கு வந்து வெறுமனே ஒரு அருமையான சும்மா ஒரு மைல்டு க்ளீனிங் ஏஜென்ட் மாதிரி எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் டிட்டர்ஜென்ட் ஒன்று போடலாம். இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் டிட்டர்ஜென்ட். இங்கே என்னென்னா வாட்டர் எடுத்துக்கலாம், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH, இது வந்து ஒரு 50% சொல்யூஷன். இது வந்து ஒரு 88 லிட்டர் லிக்விட் சொல்யூஷன். இது அடுத்தது லேப்ஸ்ன்னு சொன்னல, லீனியர் ஆல்கைல் பென்சின் சல்ஃபனேட் பவுடராகவும் அவைலபிள். போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இது ஒரு அற்புதமான ஒரு மெட்டீரியல். அது 10 கிலோ போட்டுக்கலாம். 10 மிச்சம் 1 10. ஓகே, எப்போதுமே அந்த பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக வச்சுங்க. 10. ஓகே, லேப்ஸ் ஆமாம். லிக்விடாக இருந்தால் லிக்விடாக அது இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்து போடணும். எவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ட்டுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போடணும். அதில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அவனே வாட்டர் போட்டு சொல்யூஷனாக வச்சுருந்தானே, இது பவுடர் ஃபார்மில் இருக்குது அவைலபிள். பட் அது சப்போஸ் அது லிக்விடெல்லாம் கொடுக்க மாட்டான், அது பவுடர்லேயே கொடுப்பாங்க. இது ஆக்சுவலி எக்கனாமிக்லி ஒரு எக்கனாமிக் சர்ஃபெக்டன்ட்னு கூட சொல்லலாம். இதை வந்து கூட இன்னொரு காம்பினேஷன் கூட போடலாம். இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை பார்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே என்ன பண்ணலான்னாக்கா, தட் இஸ் ட்ரை எத்தனால் அமீன். இதெல்லாம் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதாவது இதுக்கு பார்ட் குவான்டிட்டி எப்படி வேணால் போடும், உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும். ஆனால் இது மெயின். இதில் கொஞ்சம் பார்ட் பிரித்து போடலாம். என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்கள் KOH பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு காம்பினேஷன் போடலாம். அதை மைல்ட்னஸுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ரை எத்தனால் அமீன், இதெல்லாம் ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு க்ளீனிங்காக ஒர்க் அவுட் ஆகும். அண்ட் சர்ஃபெக்டன்ட் ஆல்சோ. தென் அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்லேயும் நம்ம கொடுக்க முடியும். எப்போதுமே நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய நம்ம என்ன பண்ணணும், சில இம்பார்ட்டண்ட் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட்டு கொடுத்தாகணும். நீங்கள் இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஒன்றும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஆனால் அதாவது MSDSன்னு சொல்கிறது, மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதில் வந்து நாம் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அது வேணால் நான் தரேன், அதையும் நோட் பண்ணிங்கன்னா ஆஸ் அ மேனுஃபேக்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது. அதாவது உங்களுடைய பேசிக்காக உங்களுடைய கெமிக்கல், நீங்கள் என்ன மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்த கெமிக்கல் வந்து டாக்ஸிசிட்டி எப்படி இருக்கணும், இந்த இது நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். இது வந்து MSDSக்கு வரும். MSDSனா மெட்டீரியல் சேஃப்டி டேட்டா ஷீட். அக்யூட் டாக்ஸிசிட்டி, அதாவது இது வந்து இந்த கெமிக்கல் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா எந்த அளவுக்கு டாக்ஸிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். அதுக்கு கிரேட்ஸ் இருக்குது. சப்போஸ் அது ஒரு லிக்விடாக இருந்தாக்கா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். சாலிடாக இருந்தாக்கா அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லணும். மெல்ட் ஆகுமா ஆகாதா, என்ன டெம்பரேச்சரில். அதே மாதிரி அதனுடைய
கேன்சர் காசிங் ஆஸ்பெக்ட், அதாவது கார்சினோஜென்னா அப்படின்றத டிக்ளேர் பண்ணணும். கார்சினோஜென்னாக்கா தட் இஸ் அ கேன்சர் காசிங் மெட்டீரியல் அதில் இருக்கா, நெல்லுன்னா நெல். அடுத்தது எப்போதுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர் வாங்கி வச்சுக்கணும். இது என்ன கிளாஸிஃபிகேஷனில் வருது, இது பேர் என்னென்னா கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர். கெமிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரி நம்பர், அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கேஸ் நம்பர். இப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, சோடியம் கார்பனேட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குது. சப்போஸ் இன்க்ரீடியண்ட்டாக போட்டாலும் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் சொல்லலாம் நீங்கள். அதனுடைய பேசிக் கெமிக்கல் ஃபார்முலா நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் பேசிக் கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னங்கிறத சொல்லலாம். ஃபுல்லாக சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஹிடனாக சொல்லலாம். சொல்லலாம் இல்லை, சொல்லியே ஆகணும். அது பெரிய கம்பெனியில் இதில் இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, எம்எஸ்டிஎஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த க்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டி இருக்கா, க்ரானிக் டாக்ஸிசிட்டினா ஓவர் எ லாங் பீரியட் இதனுடைய யூசேஜ்னால் வரக்கூடிய இம்பேக்ட் என்ன, ஹெல்த் ஹசார்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். ஸோ தட் அவன் எண்ட் யூசர் என்ன பண்ணுவான், அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட்லாம் எடுப்பான். அவனுக்கு நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். எதையுமே சஜஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு பாய்சனை கொண்டு போய் வச்சிட்டிங்கன்னா இல்லையா, ஸோ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. அதுக்கடுத்தது கம்பஸ்டிபிலிட்டி இருக்கா, உங்கள் மெட்டீரியல் வந்து பற்றிக்கிட்டு எரியுமா, ஃப்ளேமபிளா, கம்பஸ்டிபிளா, இது நம்ம தெளிவாக சொல்லணும். அதோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் என்ன, ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட்னா ஃபயர் கேச்சிங் பாயிண்ட், எவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் இட் கேச்சஸ் ஃபயர். அதுக்கடுத்தது இதோட கரோசிவ்னஸ், நீங்கள் பாட்டுக்கு மெட்டல் டப்பால் அடுக்கி வச்சுட்டு அது கரோடை லீக் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா ஸோ கரோசிவாக இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அதோடு இல்லாமல் அதாவது ஒரு வாமிட்டிங் சென்சேஷனை அது கொடுக்குதா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். இதில் ஏதாவது லீக் ஆகி ஏதாவது வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இதில் வருமா, ஏன்னா ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களா ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரிவென்டிவாக நடந்துக்கணும் இல்லையா. அடுத்தது இதனுடைய அதாவது ஸ்கின்ல ஏதாவது பிரச்சனை வருமா, ஸோ டெர்மல் டாக்ஸிசிட்டி. It talks about the ability of a chemical to induce poisoning through skin contact. அதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அப்புறம் ஏதாவது ஸ்கின் இரிட்டேஷன் இருக்குமா, டெர்மட்டிட்டிஸ். Skin irritation, just from the contact of the material, skin irritation இருக்கா. இந்த டாட்னு சொல்லுவோம், அதாவது என்னென்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நாம் வந்து அந்த ஷிப்பிங் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன இல்லையா, ஹூக் யூஸ் பண்ணலாமா யூஸ் பண்ணக்கூடாதா, ஸோ அந்த மாதிரி இன்வெர்ட்டடாக வைக்கக்கூடாது இல்லையா, எரெக்டாக வைக்கணும், அந்த மாதிரி ஷிப்பிங் டீட்டெயில்ஸ். சப்போஸ் அது வந்து ஒரு லிக்விடாக இருந்தது அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் ரேட்டு, இது முக்கியம். அவன் பாட்டு ஷிப் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு 2000 டன் அனுப்புகிறீங்க, அங்கே ஊரில் போய் சேர்ந்தோன்னா அவன் கடல் கடந்து போயிட்டு இருக்கான். போனோன்னா அங்கே வந்து 1500 டன்னா அந்த 500 டன் என்ன ஆச்சு இல்லையா, பிரச்சனை வரும்ல. ஸோ அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஸ்டோரேஜோட பொசிஷன் வந்து அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னு. சும்மா அவன் டாப்பில் தூக்கி போட்டோன்னா எல்லாம் ஆப்ரேட் ஆகிடுச்சுன்னா. ஸோ அதனால தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அந்த ஃப்ரைட் மேனேஜ்மெண்ட்டு அதுக்கான கைட்லைன்ஸை நம்ம கொடுத்தாகணும். ஸோ எவாப்ரேஷன் ரேட் இருந்ததுன்னா அதை மென்ஷன் பண்ணணும்.
யூஸ்வலாக இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பியூட்டல் அசிட்டேட்டில் கொடுப்பாங்க. அதை பியூட்டல் அசிட்டேட் போல் இது எவ்வளோ எவாப்ரேட் ஆகுது. பியூட்டல் அசிட்டேட் சே அ ஃபியூ செகண்ட்ஸு அப்படின்னாக்கா அதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம். அது மாதிரி எவ்வளோ டைம்ஸு அந்த பேசிஸில் அது கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நாம் ஃப்ளேமபிள் லிமிட்ஸு எந்த அளவுக்கு அது ஃப்ளேமபிள். நீங்கள் எந்த கெமிக்கல் பண்ணாலும் பேரலாகவே, ஏன்னா நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேட்ன்றனால நீங்கள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மெத்தடிக்காக பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே நல்லா உங்களுக்கு ஒரு இது இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ரிலையபிலிட்டி இருக்கும் மெட்டீரியல் மேலே இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இந்த என்விரான்மெண்டல் ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தீங்கன்னாக்கா என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு அது இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். EPA என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஏஜென்சிட்டேருந்து இஃப் யூ கோட் எனி சர்டிஃபிகேட் இது யூஸ் பண்ணுறது மூலிமா என்விரான்மெண்ட்டை கெடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னா பண்ணலாம். அப்படி கெடும்னா எந்த அளவுக்கு கெடும். தென் இது எக்ஸ்ப்ளோசிவான்றதை கண்டிப்பாக டிக்ளேர் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா சோடியம் நைட்ரைட் வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ். கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் பர்டிகுலராக மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சோடியம் நைட்ரைட்டு, சோடியம் பெர்க்ளோரேட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ். இந்த சோடியம் நைட்ரைட்டு வந்து ஆக்சலரேட்டராக யூஸ் ஆகுது. ஆனால் அதை கேஷுவலாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணணும். மற்றபடி ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அது எவ்வளோன்றது மென்ஷன் பண்ணணும். சப்போஸ் இஃப் இட் கேச்சஸ் ஃபயர் அப்படின்னா அட் வாட் பாயிண்ட். ஸோ ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட், அதுக்கு ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் அப்பரேட்டஸ்ன்னு இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி அது பண்ணலாம். அதே மாதிரி டீகம்போசிஷன் ஆகி அது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் கேஸஸை ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா அதை நம்ம முன்னாடியே சொல்லணும். ஸோ டீகம்போசிஷன் ஹசார்ட். டீகம்போசிஷன் பண்ணுறதுனா அது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணுன்ற அட்வைஸை நம்ம கொடுக்கணும். தென் வாட்டர் அப்சார்பிங் டெண்டன்சி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம சொல்லணும். ஹைக்ராஸ்கோபிக். சப்போஸ் அதில் வந்து ஒரு இன்கம்பேட்டிபிள் மெட்டீரியல் இருந்தது அப்படின்னா அதையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும். இன்கம்பேட்டிபிள் மெட்டீரியல். ஏதாவது ஒரு ஐ ஸ்கின்னு இது மாதிரி இரிட்டேஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை டிக்ளேர் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் இரிட்டண்ட்டுனாக்கா ஸ்கின்னுக்கா இல்லை ஐஸுக்கா இல்லாட்டா எனி டிஷ்யூஸுக்கா. நாசலாக கூட இருக்கலாம் இல்லையா, அதனால் டிஷ்யூஸ். சப்போஸ் இதனுடைய லீத்தல் டோசேஜ், ஏதாவது ஒரு ஆளை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன, லீத்தல் டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. LC50 அப்படின்னு பேர். அதாவது 50% லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன். என்னடா ஏதோ சொல்லி பயமுத்துறேன்னு நினைக்காதீங்க. இது வந்து யூஸ்வலாக எவ்வளோனாக்கா ppm சொல்லுவாங்க, பார்ட்ஸ் பர் மில்லியனில் சொல்லணும். எவ்வளோ டோசேஜில் ஒருத்தன் இது செத்துருவான் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி LD லீத்தல், இது வந்து லீத்தல் கான்சன்ட்ரேஷன். இது வந்து லீத்தல் டோஸ்னால் கொஞ்சமாக நாளடைவில். LD50ன்னு பேர். அதாவது 50% லீத்தல் டோஸ் அப்படின்னு பேர். 50% லீத்தல்னால் டெட்லி டோஸ். நாளடைவில் கொஞ்சமாக எப்படி இதாகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிடலாம். when it is injected or given orally. தென் அதோட ஓவரால் மாலிகுலர் வெயிட், சப்போஸ் இண்டிவிஜுவல் காம்பவுண்ட்னாக்கா ஒவ்வொன்றத்தோட மாலிகுலர் வெயிட்டை நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஏதாவது ஒரு கார்சினோஜெனிக்னா, அதாவது மியூட்டாஜெனிக், அதாவது கார்சினோஜெனிக் சடன் மியூட்டேஷன்னா சடன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் செல் க்ரோத். அது மாதிரி ஏதாவது மெட்டீரியல் இருக்கா
அப்படின்றதையும் சொல்லணும். ரேடியோ ஆக்டிவ் இல்லை, மியூட்டேஷன்னாக்கா தட் இஸ் சேஞ்சஸ் பாசிட்டிவாக ஜெய்ஜாண்டிக் க்ரோத் வந்துடும். அதான் கேன்சர்ன்றது அதுதானே, மியூட்டேஷன் மேலே வருது தானே. செல் க்ரோத்து கண்ணா பண்ணான்னு எராட்டிக்காக இருக்கும் அது. அடுத்தது நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்சிடைசராக இந்த மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். இப்போ உங்களோட ஆக்சலரேட்டர்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஆக்சிடைசர், அப்போ டிக்ளேர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஏதாவது பாய்சனஸ் மெட்டீரியல் அதில் இருக்கா அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரி டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை தவிர அந்த ஏஜென்சிஸ், ஷிப்பிங் ஏஜென்சியாக இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரைட் மேனேஜிங் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினாக்கா கஸ்டமரே இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு இது வேணும்னா அதையும் சேர்த்து நீங்கள் கொடுத்தாகணும். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ஒரு டிப்ஸு நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுவரை டவுட் வந்துனாக்கா கேளுங்க. Now let me give another formulation. Degreasing powder. இதோட ஃபார்முலேஷன் பார்ப்போம். இதில் மேஜர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் சோடான்னு சொல்கிறோம்ல, சோடியம் கார்பனேட் Na2CO3 வாஷிங் சோடா. இது வந்து ஒரு 30 to 40%. நான் ஒரு ரேஞ்சை தான் கொடுக்குறேன், அது கரெக்டாக ரெவர்ட் பண்ணும். செகண்டு சோடியம் மெட்டாசிலிகேட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு நல்ல க்ளீனிங் ஏஜென்ட். இது வந்து ஒரு 10 to 20% யூஸ் பண்ணலாம். அதை இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து இவ்வளோ ரேஞ்சு, இதுக்குள்ளே தான் இது யூஸ் பண்ணணும், இதுக்கு மிகாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த STPP அப்படின்னு சொல்லுவோம், தட் இஸ் சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட். சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட் இது வந்து ஒரு 10லேருந்து ஒரு 15% வரையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் பைகார்பனேட், சோடியம் கார்பனேட் வேறு, சோடியம் பைகார்பனேட் வேறு, NaHCO3ன்னு சொல்லுவோம். சோடியம் பைகார்பனேட் இது வந்து ஒரு நம்ம சோடா உப்புன்னு சொல்லுவோம், வாஷிங் சோடா. இது வந்து பேக்கிங் சோடா, இது பேக்கரியிலலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது போட்டாக்க எவால்வ் ஆகும் அதில், அதனால தான் அந்த ஃப்ளஃபி மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வருது. இப்போ பன்னு வரிக்கி எல்லாம் பண்ணுறாங்களே ஒரு முட்டை முட்டை, அது ஓவனில் வச்சு பண்ணுறப்ப அப்படியே ஃப்ளஃபியாக மாறுது. அது பேக்கிங் சோடா. தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்க, சமையல் சோடாவா? சமையல் சோடா தான் அது. அதை இட்லி சோடா, இட்லிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது. ஓகே, ஸோ சோடியம் பைகார்பனேட், இந்த சோடியம் பைகார்பனேட் பேக்கிங் சோடா, இதுவும் என்னென்னா ஒரு 10 to 15% யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது இப்போ நான் கொடுக்குற ஃபார்முலா வந்து டோட்டலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் காஸ்டிக் இல்லாதது. ஓகே, சோடியம் டோடெக்கைல், சோடியம் டோடெக்கைல் சல்ஃபேட். சல்ஃபேட் வேறு, சல்ஃபோனேட் வேறு. சல்ஃபேட் இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா SDS. ஸோ ஒரு 5 to 10% தான் இது யூஸ் பண்ணணும். ஒரு நான்அயோனிக் சர்ஃபெக்டன்ட் போட்டுக்கலாம் நீங்கள். நான்அயோனிக் சர்ஃபெக்டன்ட்னாக்கா அதாவது எத்தாக்சிலேட்டட் ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி. $5 to 10%. அதுக்கப்புறம் EDTA சொல்லுவாங்க, அதாவது எத்திலின் டையமின் டெட்ராஸ்டிக் ஆசிட்.
இது வந்து ஒரு வெரி குட் கீலேட்டிங் ஏஜென்ட் இது. ஸோ டெட்ராசோடியம் இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சால்ட் இது EDTA 1 to 5%. நீங்கள் உங்களுடைய டீக்ரீசிங் பவுடர் வந்து நல்லா ஒரு ஸ்மெல் இருக்குன்னா சிட்ரோனல் ஃப்ராக்ரன்ஸ்லாம் போடலாம், மணமாக இருக்கும் கொஞ்சம் போட்டால் கூட. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட்டு ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக போட்டுக்கோங்க. உங்கள் ப்ராடக்ட்டுன்னு யூனிக்காக இருக்கும். நீங்கள் இப்போ அந்த போகிறப்பயே தெரிஞ்சிடும் நம்ம ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்கப்பா இவங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு 0.1 to 0.5% தான் போடணும், அதுக்கு மேலே போடக்கூடாது. இப்போல்லாம் வந்து ஆல்கலி ரெசிஸ்டண்ட் கலர்லாம் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அருமையான வயலட்லாம் குயினக்குரிடின் பேசிஸ் எல்லாம் கொடுக்கலாம். குயினக்குரிடின் ரெட்டு, குயினக்குரிடின் பிங்க்கு, அது மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ அதனால் ரோஸியாக, க்ரீமியாக, கலர்ஃபுல்லாக கொடுக்கலாம். ஸோ கலரண்ட் ஆட் பண்ணலாம் அதில். இதெல்லாம் ரொம்ப ஆஸ் டிசைர்டு, எவ்வளோ வேணுமோ உங்களுக்கு, எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அவ்வளோதான். ரொம்ப டென்ஸாக போட்டிங்கன்னா கேவலமாக இருக்கும், பேலாக இருக்கும். இது வந்து அதாவது இந்த வாஷிங் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது இந்த யுட்டென்சில் வாஷிங் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இது நல்லா யூஸ் ஆகும். வீட்லேயும் பண்ணலாம். விம்ஸுக்கு இப்போ விம் எல்லாம் போடுறீங்கள்ல, அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம். அது யுட்டென்சில்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும். இது ஃபுல்லாக பவுடர் ஃபார்முலேஷன் தான். அதாவது ஒயிட் பவுடராக கொடுக்குறது போல் இந்த மாதிரி ஒரு கலரண்ட்டாக கொடுத்தோம்னா பார்க்கறதுக்கு கேட்சியாக இருக்கும். அது இதெல்லாம் டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கும் செமையாக யூஸ் ஆகும். இதில் ஒவ்வொன்றத்தோட ரோல் தெரிஞ்சுங்க, ரொம்ப முக்கியம். அது சோடியம் கார்பனேட் வந்து ஒரு பில்டர் தான். இட் ஆக்ட்ஸ் as a builder. it breaks down greasy மெட்டீரியல் இருந்ததுன்னா பிரேக் டவுன் பண்ணிவிடும். சோடியம் மெட்டாசிலிகேட் அப்படிங்கிறது இதோட பர்பஸ் வந்து ஒரு ஆல்கலினிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறது. அதோடு இல்லாமல் கரோஷன் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும். வெரி குட் க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இது. அதே மாதிரி இந்த STPP சொல்கிறோம்ல, சோடியம் ட்ரைபாலிபாஸ்பேட், இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ஒரு சீக்வஸ்டேரிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்கு அதுன்னா இட் சாஃபன்ஸ் வாட்டர். உங்களுக்கு வாட்டர் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அதை சாஃபன் பண்ணி கொடுக்கும். சீக்வஸ்டேரண்ட், SEQUESTRANT, சீக்வஸ்டேரண்ட். இட் இஸ் த சீக்வஸ்டேரிங் ஏஜென்ட். இது STPPன்றது. அதாவது குவாலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சரியில்லைன்னா கூட இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், சாஃபன் பண்ணி கொடுக்கும். ஆமாம், ஹார்டை சாஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் சோடியம் பைகார்பனேட் வந்து ஒரு என்னன்னா ஒரு அப்ரேசிவ் இருக்குது. அதுக்கு அப்ரேசிவ்னஸ் இருக்கிறதுனால நல்ல தேய்ச்சி ஒரு படலமாக இருந்துன்னு வச்சுங்க. ஃபில்ம் இப்போ பாத்திரம் வந்து படலமாக இருக்கும், ஆயிலியாக ஒரு கறி பிடிச்ச மாதிரி இருந்ததுன்னா இது அப்ரேசிவ் ஆக்ஷன் இருக்குது இதுக்கு. அதனால் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் ஸ்மெல்லை வந்து கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவார், டியோடரைசிங் ஆல்சோ. அதே மாதிரி டோடெக்கைல், சோடியம் டோடெக்கைல் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா இந்த க்ரீஸ் எல்லாம் வந்து எமல்சிஃபை பண்ணிவிடும். க்ரீஸு, ஆயிலு, நெய் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிடும். அதே மாதிரி இதுவும் எத்தாக்சிலேட் சொல்கிறோம்ல, ஆல்கஹால், இதுவும் ஒரு நான் அயானிக் சர்ஃபெக்டன்ட்டு. இதோட ரோல் என்னென்னா இதுவும் எமல்சிஃபயர், வெரி குட் எமல்சிஃபயர். க்ரீஸ் எல்லாம் பிரேக் பண்ணும், ஆயில் க்ரீஸை பிரேக் பண்ணி விட்டுரும். தென் டெட்ராசோடியம் எத்திலின் டையமின் டெட்ராஸ்டிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது இது வந்து இதோட ரோல் வந்து ஒரு கீலேட்டிங் ஏஜென்ட். அதாவது ஒரு ரிங் ஃபார்மேஷன் மாதிரி பண்ணி வாட்டரை வந்து சாஃபன் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ அதோட க்ளீனிங் எஃபிஷியன்சி மாறும். உங்களுக்கு வாட்டர்லேயே வந்து, அதாவது வாட்டரில் வந்து ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டரில் என்ன ஆகும்னாக்கா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ் அதுலேயே இருக்கும். குளோரைட்ஸு, கார்பனேட்ஸு, சல்ஃபேட்ஸு இதெல்லாம். அது வந்து இந்த லேதரிங் ஃபார்மேஷன் சொல்கிறோம், சோப் ஃபார்மேஷன், ஃபோமிங், அதை அரெஸ்ட் பண்ணும்.
ஸோ இந்த மாதிரியான EDT எல்லாம் அந்த சால்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால உங்கள் வாட்டர் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது பில்ட்டின்னாக அது பண்ணுது EDT. ஸோ அதனால் அது வந்து ஒண்டர்ஃபுல்லாக வரும். ஆனால் கொஞ்சம் இது சேர்த்திங்கன்னா பைசா ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஓகே, பட் இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு யுட்டென்சில் க்ளீனிங். இது எங்கே நிறைய இடத்துல யூஸ் ஆகுது. இது ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கெலாம் இது பயங்கரமாக யூஸ் ஆகும். பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ டிட்டர்ஜென்ட் சொல்லும்போது அவங்க பவுடர் பவுடர் சொல்லும்போது இப்போ வந்து அவங்க யூசேஜ் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க நம்ம மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி யூசேஜ் இருக்குது, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஆமாம், அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சால்ட்டாக போடுற டிட்டர்ஜென்ட் இதுலேயும் போடலாம். நீங்கள் இது வாஷிங் மிஷின் இருக்குல்ல, அங்கே போடலாம். அது அந்த அதாவது என்ன டிஷ் வாஷர்லாம் இருக்குல்ல, அற்புதமாக யூஸ் ஆகும். எனக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்பிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய சஸ்பெக்ஸ் வந்து வாங்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு பிராண்டாக சொல்லும்போது அந்த ஒரு பர்ஃபெக்ட் இந்த மெட்டீரியல் வந்து இதெல்லாம் இது பண்ணோம், மெட்டீரியல் அரிச்சு எடுக்காது, பாத்திரம் இதுவாகாதுன்னு சொல்லலாம். அது அவங்க நம்பிக்கை அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் நம்ம ஒரு புது யூஸராக வந்து இந்த மெட்டீரியல் நம்ம சப்ளை பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், எதிர்பார்ப்பாங்க. நீங்கள் எப்படி கேட்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைம் டேஷ் அப்படியெல்லாம் சொல்கிறான். என்ன லைம் பவுடர் சிட்ரிக் ஆசிட்லாம் நம்மள்கிட்ட கெமிக்கலாகவே அவைலபிள் இருக்குது. அதை போட்டால் லெமன் ஸ்மெல்லு வரும், ஆரஞ்சு ஸ்மெல்லு வரும். ஜனங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிடிச்சிருக்கோ என்ன வேணால் நம்ம பண்ண முடியும். அவங்க எதில் வீக்காக இருக்காங்களோ அது நமக்கு பெனிஃபிட்டு. அவ்வளோதான். Let us discuss acid etch cleaning. யூஸ்வலாக ஆசிட் எட்ச் கிளீனிங் அப்படிங்கிறப்போ இது வந்து பர்பஸ் வந்து டு ரிமூவ் metal oxides. The oxide films from the metal. இப்போ இது ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த மெட்டல் ஆக்சைடுன்றது மேலே ஒரு கோட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆசிட் வந்து அதில் ரியாக்ட் ஆகி அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணும். அதுதான் நம்ம ஐடியா. இதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் ஆசிட் எச்சிங் பண்ணுறாங்க. யூஸ்வலாக ஆசிட் பிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது, ஆசிட் பிக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஒரு 30 to 50% வரையில் போடுவாங்க, டிபெண்டிங் ஆன் த ரஸ்ட் பை வால்யூம். அதுக்கப்புறம் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் காம்பினேஷன்லேயும் போடலாம், அது ஒரு 10% பை வால்யூம். தென் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் H3PO4 அது ஒரு 10%. இந்த பார்ட்டை டைல்யூட் டு 100%க்கு டைல்யூட் பண்ணிட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5% ஆசிட் பிக்கல், அதாவது பிக்கல் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆசிட் பிக்கல் எய்ட். This is nothing but antimony trioxide. இதில் யூஸ்வலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 1லேருந்து 15 நிமிஷம் வரையிலும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது ஹெவி ஸ்கேல்ஸ் எல்லாம் கூட ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆசிட் பிக்கல் இருக்குது. அங்கே CrO3
இந்த குரோமிக் ஆசிட் ஆன்ஹைட்ரேட் சொல்லல குரோமியம் ஆக்சைடு அது வந்து ஒரு 7.5லேருந்து 10 கிராம் பர் லிட்டர். அதே மாதிரி பாஸ்பாரிக் ஆசிட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 to 7.5 ml per liter. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் தேவைப்படும். ஸோ டெம்பரேச்சர் 95 to 98 degree. ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் பிக்லிங். இன்னொன்று என்னென்னா கெமிக்கல் பிரைட்டனர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கெமிக்கல் பிரைட்டனர் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் 75% போடுவோம். சல்ஃபூரிக் ஆசிட் 16%, weight by volume இல்லை. நைட்ரிக் ஆசிட் 6%, காப்பர் நைட்ரேட் ஒரு 0.5%, boric acid அது ஒரு 0.5%. ஸோ இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பிக்லிங் அண்டு பிரைட்டனிங் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃபோர்த்தாக இன்னொரு விதமான ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் அலுமினியத்துக்கு செட் ஆகும். அதாவது நான் ஃபெரஸ் மெட்டீரியல் பொதுவாக சொல்லணும். கிளீனிங் கெமிக்கல் ஃபார் நான் ஃபெரஸ் அயன் இல்லாத மெட்டீரியல்ஸ். நைட்ரிக் ஆசிட் பர்டிகுலராக இந்த பித்தளை வெங்கலம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். 54 கிராம். பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஆர்த்தோபாஸ்பாரிக் ஆசிட் அது ஒரு 68 கிராம். தென் ஒரு சூட்டபிள் சர்ஃபெக்டன்ட் அது ஒரு 6 கிராம். இது வந்து ஒரு மைல்டு பாஸ்பேட்டிங் அண்ட் கிளீனிங் சொல்யூஷனாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். அது இப்போ நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சைட் கோட்டிங் பிளாக்கனிங் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அது எப்படி பண்ணுறாங்கன்றதையும் பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து ஆக்சைட் கோட்டிங் கெமிக்கல்ஸ்னு பேர். இப்போ ஒரு பிளாக் கலர் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக இருக்குது. டைப் 1 பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் எடுத்துப்பாங்க, K1O4. அது ஒரு 5 to 10 கிராம் பர் லிட்டர். காப்பர் நைட்ரேட் they take 20 to 25 gram per liter. Then nitric acid 2 to 4 ml per liter. இது 80 degree centigrade 20 to 30 minutes ஊற வச்சோம் அப்படின்னா you will get black oxide layer. black coating மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். இதில் இன்னொரு டைப் இருக்குது, அமோனியம் மாலிப்டேட். டைப் 2 அமோனியம் மாலிப்டேட். அது வந்து ஒரு 10 to 20 கிராம் பர் லிட்டர். தென் அமோனியம் குளோரைட் 15 கிராம் பர் லிட்டர்.
இதை வந்து ஒரு 100 டிகிரி செல்சியஸில் 1 to 2 minutes வச்சாக்கா டீப் பிளாக் ஃபார்ம் ஆகும். டைப்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி சிடம் ப்ளீஸ். இப்போது ஐ எம் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரஸ்ட். இந்த ரஸ்ட்டு எப்படியெல்லாம் வருது, வாட் இஸ் ரஸ்ட். ஸோ அங்கேருந்து கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரஸ்டிங் அப்படின்னு வச்சுங்களேன், அந்த கான்செப்டில் இப்போ நம்ம டீப்பாக உள்ளே போகிறோம். ஸோ எப்போதுமே வந்து நாம் இந்த ஒரு கரெக்டான வைத்தியம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா கிளைண்ட்டுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லையா. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதியான ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா. அப்படிங்க இப்போது ரஸ்டிங் அப்படிங்கிறத ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம பார்ப்போம். ரஸ்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கரோஷன் தான். அதுவும் ஒரு கரோஷன். எஸ்பெஷலி இப்போ நம்ம கரோஷன் அப்படின்னாக்கா அதில் நம்ம அயன் எடுத்துக்கிறோம். அயன், காப்பர், அலுமினியம் எக்ஸட்ரா எல்லா மெட்டல்லையுமே கிட்டத்தட்ட ரஸ்ட் ஆகும். ஆனால் ராயல் மெட்டல் ரஸ்ட் ஆகுது. இப்போ கோல்டு ரஸ்ட் ஆகாது, ஏன்னா ராயல் மெட்டல் அது, ஏன்னா கெமிக்கலி இன்னட் அது. யூஸ்வலாக இந்த ரஸ்ட் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ அயன் பேஸ்டு ரெட் ரஸ்ட் ஆர் ப்ரௌன் ரஸ்ட் ஆர் பிளாக் ரஸ்ட் அப்படின்னு போனால் இந்த ரஸ்ட், இந்த அயன் ரஸ்ட் அப்படிங்கிறது எந்த விதமாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு அயன் பிகம்ஸ் அயன் ஆக்சைடு. ஆக்சிடேஷன் தான் ரஸ்ட்டு. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு மெட்டல் இருக்குன்னா அந்த மெட்டல் மேலே இந்த மாதிரி லேயர், மெட்டல் ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் நாம் வந்து ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ மெட்டல் மேலே மெட்டல் ஆக்சைடு லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறது தான் ரஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கே அயன், அப்போ இங்கே ஆக்சிடேஷன் ஆகுது இல்லையா. ஸோ இது ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன் தான் நம்ம கரோஷன் ஆர் ரஸ்ட். இது ஃபர்தராக ஆக்சிடேஷன் ஆகும். இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர்லாம் கூட வரும் அது. ஏன்னா தட் இஸ் ஒரு ரஸ்ட்டு பிடிக்கணுன்னா 2 இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட்ஸு நமக்கு தேவைப்படுது ரஸ்ட்டுக்கு. அயன் ரஸ்ட், எஃபினா ஃபெரம் ரஸ்ட். அயன் ரஸ்ட்டுக்கு ஒன்று மாய்ஸ்சர் வேணும், அதாவது வாட்டர் வேணும் ரஸ்ட்டு பிடிக்கணுன்னா. வாட்டர் கண்டென்ட்டு இன் ஏர். அடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்கா ஏர், தட் இஸ் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆக்சிஜன் வேணும். இந்த 2 அவசியம். இதில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா கூட ஓரளவு ரஸ்ட்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த அயன் பிகம்ஸ் அயன் ஆக்சைடு. அயன் ஆக்சைடு பிகம்ஸ் என்னது, அதாவது ஃபெரஸ் ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவோம். இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், இப்போ இதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா 0ன்னு இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா +2ன்னு இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Fe2O3 ஃபெர்ரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு இருக்கும், +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போகும். இதில் இன்னும் அதிகமாக போகலாம், ஹைட்ரேட்டட் ஃபெரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னு போகும். ஸோ அப்போ Fe2O3 அங்கே ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கும், H2O ஹைட்ரேட்டட். அது n நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வரலாம். ஸோ அப்போ அதை NH2O அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். இதுதான் இந்த உங்களுக்கு இந்த ரஸ்ட்டுன்ற ஒரு கெமிக்கலாக நம்ம சொல்லணுன்னா அயனில் இதுதான். இப்போது இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன், அதாவது ரஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். என்னென்ன டைப் ஆஃப் கரோஷன் வருது, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இது நம்ம பேசிக்காக எல்லா மெட்டலஜிஸ்ட்டும் இல்லாட்டா மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் உள்ளவங்க, மெட்டல் ஃபினிஷர்ஸு,
கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். இது டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன். இது ஏன் நான் இங்கிலீஷும் தமிழுமா எடுக்கிறேன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டு ஜனங்களுக்கு தாய்மொழியில் நல்லா தெளிவாக தெரியணும். ஒர்க்கர் லெவலில், சூப்பர்வைசர் லெவலில், டிப்ளமா ஹோல்டர்ஸு, ஈவன் இன்ஜினியர்ஸு இவங்களுக்கு கேஷுவலாக கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த டெப்த்தாக உள்ளே போகும். அது இல்லாட்டினா ஏதோ நம்ம படிக்கிறோன்ற மாதிரி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இதோட இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னாக்கா ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர்ட் டு கிவ் எ செப்பரேட் வீடியோ ஃபார் திஸ். நவ் த டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன் அதுக்காக பியூர் தமிழ்லேயும் சொல்ல முடியாது, ஸோ டேங்கிலிஷாக தான் இருக்கும். அது டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் கரோஷன். இது வந்து ஒரு டைப்பு, யூனிஃபார்மாக இருக்கக்கூடிய கரோஷன். இதுதான் காமன் டைப்பாக இருக்கக்கூடியது. இது வந்து ஒரு காமன் டைப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போது நம்ம வந்து ஒரு கிளையண்ட் அப்ரோச் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கரோஷன். அதை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கனாலே இது காமன் டைப்பு. அப்போ நாம் வந்து என்ன பண்ணலாம், இப்போ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுக்கு இதுதான் காஸ் இல்லையா, காஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், இதுதான் ரெமெடி அப்படின்றத கரெக்டாக டேப்லெட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் இல்லையா? அதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்ம பண்ணிடணும். ஸோ காமன் டைப்பு. அடுத்தது இது எப்படின்னாக்கா யூனிஃபார்ம் அப்படின்றதுனால ஈவன்லி கரோடாக இருக்கும். அதாவது ஸ்பாட்டடாக அங்கே இங்கேயுமா இருக்காது, ஈவன்லி கரோடட். அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஈவன்லி கரோடடாக இருக்கும். அது கரோடட். இது எதனாலனா ஒரு மெட்டல் வந்து when it is exposed to aggressive environment, அதனால தான் இது வருது. அடுத்தது ரெண்டாவது டைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் கால்ட் கேல்வானிக் கரோஷன். இந்த கேல்வானிக் கரோஷன் அப்படிங்கிறது அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் ரெண்டு மெட்டல் ஜாயின் ஆகுதோ, டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ், நோட் பண்ணிக்கோங்க, டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸ். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸு அது எப்படி இருக்கணும்னாக்கா இன் எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட். இந்த வெல்டிங் ஜாயிண்ட் இந்த மாதிரியான ஏரியாலாம் எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட். அண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட். இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட். இப்போ நான் சொல்லித்தரது வந்து இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கும் யூஸாக இருக்கும், என்னுடைய ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் யூஸாக இருக்கும், அண்ட் பிஹெச்டி பண்ணுற அத்தனை பேருக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு லெக்சர். ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல்ஸு தட் இஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட். இப்போ ஏதாவது ஒரு வெல்டிங் ஜாயிண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்துல ஏதாவது ஸ்பாட் வெல்டிங் மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அங்கே டூ டிஃப்ரெண்ட்டு மெட்டல் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். அதோடு இல்லாமல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட்டு. ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோலைட். எலக்ட்ரோலைட்னா என்ன, அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிடுவோம். எலக்ட்ரோலைட் அப்படிங்கிறது வாட் இஸ் எலக்ட்ரோலைட்? எலக்ட்ரோலைட்னா இட் கேன் பி அன் ஆசிட் ஆர் பேஸ் ஆர் சால்ட். ஒரு ஆசிடாக இருக்கலாம், பேஸாக இருக்கலாம், சால்ட்டாக இருக்கலாம். இது எல்லாமே என்னென்னா இன் ஆக்வஸ் ஃபார்மில், அதாவது சொல்யூஷன் ஃபார்மில். சொல்யூஷன் ஃபார்மில் இல்லை அப்படின்னாக்கா மோல்டன் ஃபார்மில். மோல்டன் ஃபார்ம் எல்லாமே மோல்டன் ஃபார்மில் இருக்கணும். ஆர் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ அண்ட் that should conduct electricity. அதை விட ரொம்ப முக்கியம். ஸோ that should conduct electricity. ஸோ இது எல்லாமே they should conduct electricity. நான் சிம்பாலிக்காக நோட் பண்ணுறேன். conduct electricity. இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன். இந்த சொல்யூஷனை நம்ம ஆக்வஸ் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சல்ஃபூரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன் ஆக்வஸ் ஃபார்மில்.
நைட்ரிக் ஆசிட் சொல்யூஷன், இது மாதிரி எல்லா ஆசிட்ஸும். அதே மாதிரி இங்கே பேசிக்காகவும் இருக்குது. ஸோ பேசிக்காக அப்படின்றப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன், பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு சொல்யூஷன், பேஸஸாகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி சால்ட்டுனாக்கா சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன், அதுதான் இப்போ இந்த உப்பு காற்று அதெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அதனால தான் அந்த கடற்கரை ஓரமாக உள்ளதெல்லாம் பயங்கரமாக கரோட் ஆகுது. ஏன்? அந்த சால்ட்டி அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறதுனால. ஏற்கனவே ஏர் வில்லங்கம், வாட்டர் வில்லங்கம், இதில் சோடியம் குளோரைடு சேர்ந்ததுன்னா கேட்கவே வேணாம். அதனால தான் கரோஷனை ஸ்டடி பண்ணுறப்போ சோடியம் குளோரைடு வச்சு நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். எந்த அளவுக்கு கரோஷன் ஆகுது பார்த்துருவோம் ஒரு கைன்னு இல்லையா. ஒரு 5% NaCl சொல்யூஷன் போட்டு அதை தான் இந்த கரோஷன் ஸ்டடீஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு கரோஷன் ஸ்டடீஸ் யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த NaCl யூஸ் பண்ணுறோம். ஒரு 5% NaCl சொல்லிட்டு இதுக்கு வந்து இந்த ASTM B117 சொல்லுவாங்க. அந்த மெத்தடில் சால்ட் ஸ்ப்ரே ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது நியூட்ரல் சால்ட் ஸ்ப்ரே ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுது. ஸோ சால்ட் ஸ்ப்ரே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டடீஸ். ஸோ இப்போது இது ரொம்ப ஈஸி தான். அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் அயானிக் கண்டக்டர். அதை தான் நம்ம சொல்ல வரோம். எலக்ட்ரோலைட்டுனாலே என்ன? அயானிக் கண்டக்டர் தான். அது அயான்ஸ் they are responsible for conductance of electricity. அயானிக் கண்டக்டர்னு சொல்லலாம். இப்போது கண்டக்டரே ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம், மெட்டாலிக் கண்டக்டர், நான் அயானிக் கண்டக்டர்னு. மெட்டலில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள், அது வேறு. ஆனால் இங்கே அயான்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். ஸோ அதனால தான் அந்த அயானிக் கண்டக்டர் நம்ம எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது வந்து ஒரு பேஸ். இது இப்போது இந்த மேட்டருக்கு வருவோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தட் இஸ் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டில் இது கான்டாக்ட் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். இப்போ நேச்சுரலாகவே இருக்கும். இப்போது ஏர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இருக்குது, சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு இருக்குது இல்லையா. ஸோ அப்போ நைட்ரிக் ஆக்சைடு இருக்குது. ஸோ அப்போ அதில் வந்து சப்போஸ் இப்போ ஆசிட் ரெயின்னே சொல்கிறானே, அப்போ எலக்ட்ரோலைட் கான்டாக்ட் வந்தாச்சுன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா. கார்பனேட்ஸ் இருந்தாலும் அதுதான். ஓகே, ரைட். இப்போது தேர்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு வருவோம், நோட் பண்ணிங்க. ஸோ இது வந்து இந்த கேல்வனிக் கரோஷன். இது வந்து என்னென்னா இந்த மெட்டல், அதாவது ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ஜென்ரலாக இன்னும் பயங்கரமாக கரோட் ஆகும். இப்போது கோல்டு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோல்டில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அந்த கேட்மியம்லாம் போட்டு வெல்ட் பண்ணி எல்லாம் சொல்லுவோம், பார்த்துருக்கீங்களா? அது கரோட் ஆகாது. ஏன்னா அது ஏற்கனவே ராயல் மெட்டல். வேறஸ் அயனில் தான் பிரச்சனை, வெல்டிங்கில். அதனால தான் வெல்டிங் பண்ணுறப்ப பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. இதுக்குன்னு என்னென்னா தனியாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பாட் வெல்டிங்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த இடத்துல மட்டுமே நம்ம அந்த ஜின் டெஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணியெல்லாம் பண்ணுறோம். இப்போ எலக்ட்ரோட்ஸும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம ஆஸ் கோட்டிங் கெமிக்கலாகவும் நம்ம வந்து சப்ளை பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் ஜிங்க் ரஸ்ட் ஸ்பாட் வெல்டிங் ப்ரைமர். ஜிங்க்கு டஸ்ட்டு, அங்கே ஜிங்க் டஸ்ட் வச்சுருப்போம், அதுக்கு தகுந்த எபாக்சிடேஷன்லாம் கூட போட்டு பண்ணலாம். புரியுதுங்களா இப்போ? ரைட். ஸோ இது வந்து ஒரு தனி இது. ஸோ கேல்வனிக் கரோஷன்றது டூ டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல் எங்கே ஜாயின் ஆகுதோ, வெல்டிங் எங்கே வருதோ அங்கெல்லாம் வரும். அடுத்தது கரோஷன் வந்து இப்போ ஒரு இடத்துல காம்பனண்ட்டு தயார் பண்ணுறாங்க, அது இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அந்த டிரான்சிட்லேயும் ஸ்டோரேஜ்லேயும் நிறைய எக்ஸ்போஷர் டு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்தது அப்படின்னா அது கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க இவங்க பாட்டுக்கு. அதாவது பண்ணி வச்ச காம்பனண்ட்டை பாதுகாப்பாங்க, ஆனால் அதோட ரா மெட்டீரியலான ஷீட் மெட்டலை அப்படியே வெளியில் தூக்கி போட்டுடுறாங்க. அது தப்பு. ஆரம்பத்துலேருந்தே குழந்தைய கவனிக்கிற மாதிரி கவனிக்கணும். என்னை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரர் டீரஸ்டிங் பண்ணாக்கா அது ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட்டே கிடையாது, அவ்வளோதான். அதோட விர்ஜினிட்டி அவுட்டுன்னு அர்த்தம். அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு கரோஷனே வராதபடி ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப, ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூன்னு சொல்லுவோம்ல, அது ரஸ்ட்டுக்கு பொருந்தும். நான் சொல்ல பயன்படுறீங்களா? ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூ. அப்போ ரஸ்ட்டு பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எப்படி எல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம், அதுவும் ஒன்றும் இருக்குல்ல. நம்ம அதை ஸ்டடி பண்ணுவோம், ப்ரிவென்ஷன் ஒரு தனி கான்செப்ட் எடுத்து. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஸ்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆயில் நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்லுவேன், RPO. அப்புறம் க்ரீஸு இதெல்லாம் கூட தடை விடுவாங்க, ஆயிலிங் வெறுமனே தடை விடுவாங்க. இல்லாட்டினா ஒரு கோல்டார் மாதிரி இருக்கும், அதெல்லாம் போட்டு கூட தடை விடுவாங்க. ஓகே, ஆனால் அது ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும் ஆகிடும், பாதுகாப்பாக இருக்கும் மெட்டல்.
புரியுதுங்களா இப்போ? ஸோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு ஸ்ட்ரிப்பர்லாம் போட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஓகே ரைட். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதில் போவோம். பிட்டட் கரோஷன், பிட்டிங் கரோஷன் அப்படின்னு பேர். குழியே ஏற்படுத்தி விட்டுரும் அது. இந்த மாதிரியான ஒரு கரோஷன் இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் பிட்டிங் கரோஷன் சொல்லுது. இது என்ன ஆகும்னாக்கா ஸ்மால் பிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்படியே அம்மாவாத்த மூஞ்சி மாதிரி இருக்கும் அப்படியே. அப்போ என்ன பண்ணணும், வேறு வழியே கிடையாது, அங்கே ஹோல்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்துடும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், அதை அடைக்கணும். அதுக்கப்புறம் சாண்ட் பிளாஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். இதெல்லாம் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பண்ணால் ஈவனெல்லாம் வராது. ஸோ அப்போ அங்கே மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணி ஆகணும். இப்போ நான் சொல்கிறப்பே பேரலாக அதோட ரெமடி நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். புரியுதுங்களா? அடுத்தது ஸோ ஸ்மால் பிட்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ் ஃபார்மேஷன் அந்த இடத்துல இருக்குது. இதுதான் பிட்டட் கரோஷன் சொல்லுது. இது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ஸு. என்னென்னா இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போச்சுன்னா காம்போனண்ட் வீக் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த மெட்டலே வீக் ஆகிடும். நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு மெட்டல் ஏதாவது பண்ணோம்னாக்கா ஸ்ட்ரக்சரலி அது பாதிக்கும் அது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு 3 வெரைட்டியை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்தது 4வது க்ரிவிஸ் அப்படின்னு பேர். க்ரிவிஸ் கரோஷன். இந்த க்ரிவிஸ் கரோஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு கன்ஃபைன்டு ஸ்பேசஸில் தான் இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டியில் அதை அட்டாக் ஆகும். அப்போது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுனாக்கா எங்கெங்கெல்லாம் இது வரும் கன்ஃபைன்ட் ஸ்பேசஸ் எல்லாம், அதாவது அந்த ஸ்பாட்ரஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதாவது இந்த ஜாயின்ஸில் வரும். அதுக்கப்புறம் அண்டர் கேஸ்கெட்ஸ் இருக்குல்ல, கேஸ்கெட்டுக்கு கீழே அந்த லிக்விட் போய் தங்கிக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி அண்டர் கேஸ்கெட்ஸில் வரும். தென் ஏதாவது சீல் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதில் வரும். இது எதனால்? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஏரேஷன். புரியுதுங்களா? இது எதனால்? டியூ டு டிஃபரன்ஷியல் ஏரேஷன். அதாவது ஏரோட எக்ஸ்போஷர் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாலும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். அதுதான் டிஃபரன்ஷியல் ஏரேஷன்ஸ். இப்போ ஒரு காம்பனண்ட் இப்படி இருக்குது, இங்கே ஏதாவது ஒரு சீல் பண்ணியிருந்தாங்க, இங்கே வந்து ஒரு கேஸ்கெட் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருக்கும், இதுக்கு கீழே கரோஷன் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த மூடி மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கு கீழே, இங்கே வெல்டிங் மாதிரி இருந்ததுனாக்கா இதுக்கு கீழே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ரிவிஸ் கரோஷன் அப்படின்னு சொல்லுது. சைலண்ட் கார்னர்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, இந்த மடிப்பு இந்த இடத்துல இப்போ அவங்க எதாவது டிப் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க, இந்த இடம் அப்புறம் இன்ஆக்சசிபிளாக இருக்கும். அந்த இன்ஆக்சசிபிள் ஸ்பாட்டில் இந்த மாதிரி கரோஷன்ஸ் வருது. இது வந்து பாஸ்பேட்டிக் கெமிக்கலை ட்ரிகர் பண்ணி விடும். நம்ம மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி விட்டுருவோம், பாஸ்பேட்லாம் பண்ணியிருப்போம், பாஸ்பேட் பண்ண சர்ஃபேஸில் ஒரு இடத்துல கரோஷனாக இருக்கும். இவங்க ஒரே குழப்படியாக இருக்கும் இவங்களுக்கு. சார் நான் பாஸ்பேட் பண்ணியே கரோஷன் வருது சார். கரோஷன் நாமளாக இங்கே ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கோம், சரியாக க்ளீன் பண்ணல அங்கே. அதுக்கு தான் க்ளீனிங் அப்படின்னா எப்படிலாம் பண்ணால் வெறும் லிக்விட்லேயே தான் க்ளீன் பண்ணணும்லாம் முடியாது. ஒரு ஹாட் ஏர் ஓவனில் அடித்து துரத்திடலான்னாலும் முடியாது. ஏன்னா சைலண்ட் கார்னர்லேருந்து அது அவ்வளோ இதாக போகாது. கான்சன்ட்ரேட்டட் சால்ட்ஸ் அங்கே போய் படிஞ்சிடும். ஸ்லட்ஜஸ் கூட அங்கே போய் மாட்டிக்கும், பாஸ்பேட் ஸ்லட்ஜஸ் மாட்டிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நாம் என்ன பண்ணணும், ஏர் ப்ளோ பண்ணணும். ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரெமடிஸ் இருக்குது, அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். அடுத்தது இன்டர் கிரானுலார் கரோஷன்னு பேர். இன்டர் கிரானுலார் கரோஷன். நிறைய பேர் என்னென்னா என்னுடைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ஃபார்முலா கொடுங்க சார். நம்ம வந்து ஃபார்முலா மட்டும், நம்ம ஒரு சமயக்காரன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சமயக்காரன்னா ஹியூமன் ஹெல்த்தையும் நம்ம வந்து வி ஷுட் டேக் கேர் இல்லையா? அதோட கம்ப்ளீட் கெமிஸ்ட்ரி, கம்ப்ளீட் பயாலஜி, கம்ப்ளீட் சயின்ஸை நம்ம புரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ எனக்கு 2 செகண்ட் ஆகாது ஒரு ஃபார்முலாவை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் ஏன் பண்ணுறோம், எதுக்கு பண்ணுறோம், அதை எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக உங்கள் கெமிக்கலை எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்றது விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டால் அது இன்னும் வேலிடாக இருக்கும்.
இப்போது இன்டர்கிரானுலார் கரோஷன் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த இன்டர்கிரானுலார் கரோஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, தட் இஸ் இட் அக்கர்ஸ் அலாங் த கிரெயின் பவுண்டரிஸ். கிரெயின் பவுண்டரிஸ் அதில் இருக்கும். இப்போ ஒரு மெட்டல் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த மெட்டலில் வந்து என்னென்னா சம் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கும், சம் கிரெயின்ஸ், ஸ்கேல் அதெல்லாம் இருக்கும். அது நுனியில் போய் அது மாட்டிகிட்டு இருக்கும். ஓகே, அந்த மெட்டல் டூலிங்லேயே அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர் கிரானுலர்னா கிரெயின் இல்லையா, கிரெயின் அப்படின்னா இந்த மெட்டலோட ஃபார்மிங் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒரு அந்த எட்ஜஸ்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்பேரிட்டி இருந்தது, ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் இருந்ததுன்னாக்கா அந்த இடத்துல தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா. ஒரு மெட்டல் ஒரு இடத்துல, ஏன்னா மெட்டலோட அந்த அதாவது தட் இஸ் அந்த கண்டென்ட்டும் பொறுத்தது இது இல்லையா. அதனால தானே இப்போ வந்து அயன் வெறுமனை இருக்கிறதுக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்கிறதுக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு SS 316 இதெல்லாம் சொல்கிறோம், 308 316, ஏன்னா அந்த குவாலிட்டி மாறுறதுனால. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த கரோஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ. அப்போ கார்பன் கண்டென்ட் தான் அது டிசைட் பண்ணுது. இப்போ புரியுதுங்களா. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அந்த டிஃப்ரென்சஸ் இருந்ததுன்னா அங்கேயும் அது வரும். ஸோ இது எதனால்? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இன் த காம்போசிஷன் ஆஃப் த மெட்டல். இப்போ நான் வந்து என்னுடைய கேஸ் ஸ்டடி ஒன்று பார்த்துருக்கேன். அங்கே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னாக்கா ஒரு டிராக்டர் எக்யூப்மெண்ட்டு, அந்த டிராக்டர் எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து அவங்க ஒரு ஃபியூவல் டேங்க்ஸ், இந்த ஃபியூவல் டேங்க் எப்படி இருந்ததுன்றது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஃபியூவல் டேங்க் வந்து டிராக்டருக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும். இதை 2 ஹாஃபாக தான் பிரிச்சிருப்பாங்க, மேலே ஒரு ஹாஃபு கீழே ஒரு ஹாஃபு. இப்போ மேல் ஹாஃபு பாட்டம் ஹாஃப் நான் போடுறேன். இந்த பாட்டம் ஹாஃப் வந்து இப்படி இருக்கும். ஸோ இங்கே இதே மாதிரி டாப் ஒரு கிண்ணம் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இங்கே வந்து 2 ஹாஃப்ஸை எடுத்து இதே மாதிரி இன்னொரு ஹாஃப் அப்பர் ஹாஃபை எடுத்து சீம் வெல்டிங் பண்ணுவாங்க. நான் சொல்ல போகிறதா, இதே மாதிரி டாப்பில் ஒன்று வச்சு சீம் வெல்டிங். இதுதான் ஃபியூல் டேங்க். மேலே உள்ள டேங்க்கில் அந்த ஃபியூல் டேங்க்கான முடி இருக்கும், கீழே வந்து அதோட வால்வெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, இது புரியுது. அது இப்போ இந்த சீம் வெல்டிங் பண்ணுவாங்க. என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, முதல்ல வந்து உள்ளெல்லாம் கரோஷன் ஆகுது, உள்ளே கரோஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த உள்ளே கரோஷன் ஆகுது அப்படின்னாக்கா இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வெறுமனை மெட்டலை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த மெட்டலை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா தட் இஸ் உள்ள டெஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகிடுது, உள்ள ஏர் சரியாக அடிக்காமலோ இல்லாட்டினா உள்ளே தங்கிக்குதோ என்ன இதுன்னு தெரியல, அது வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா கரோஷன் ஆகிடுதாங்க. அப்போது அவங்க டீசல் போட்டாங்கன்னா இங்கே இந்த ஃபியூல் டேங்க் அவுட்லெட் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து கிளாக் ஆகிடும். அது மிகப்பெரிய இஷ்யூ வந்தது. அதுக்கு நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணோம், நீங்கள் இதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம், அதாவது இந்த 2 ஹாஃப்ஸ் 2 ஹாஃப்ஸ் இருக்குல்ல, இது அப்பர் ஹாஃப், இது லோயர் ஹாஃப். இந்த அப்பர் ஹாஃபையும் லோயர் ஹாஃபையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், தனித்தனியாக பிரித்து பாஸ்வேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றா சேர்த்துருங்கன்ட்டேன். தி டிட் வெல், நல்லா வந்தது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன்றா சேர்த்துட்டு மற்ற வேலையெல்லாம் பண்ணிடுங்கண்ணா. ஆனால் அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆகி போச்சு. என்ன அப்படின்னா, இவங்க இந்த மாதிரி 2 ஹாஃப்ஸாக பிரித்து பண்ணோன்னு, இப்போ பாட்டம் ஹாஃபு டாப் ஹாஃபு, இந்த லிப் இருக்குல்ல, இங்கே தான் அவன் சீம் வெல்டிங் பண்ணுறான். இந்த லிப்பில் போய் பயங்கரமாக கோட்டிங் திக்னஸ் ஆகிடுச்சு. இது அவன் வந்து அப்பர் ஹாஃபை தூக்கி வச்சா பாஸ்பேட்டட் காம்பனண்ட்டை இப்போ அவங்க வெல்ட் பண்ணுறாங்க. பண்ணால் என்னென்னா வெல்டிங் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்? இன்சுலேட் ஆகுது. இப்போ புரியுதா என்னென்ன இஷ்யூஸ்லாம் பாருங்கள். இதுதான் கேஸ் ஸ்டடி வந்து ரொம்ப முக்கியம். இஷ்யூஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, அது பண்ணவே முடியலன்னொன்னே அதுக்கப்புறம் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னாக்கா, அந்த இடத்த மட்டும் மாஸ் பண்ணிவிட்டு பாஸ்வேட் பண்ணுங்கள். புரியுதுங்களா? அப்போ மாஸ் பண்ணி பாஸ்வேட் பண்ணுறப்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு, வெல்டிங் பண்ண முடிஞ்சுது. ஆனால் இன்னொன்று, இப்போ 2 டிஃப்ரெண்ட் மெட்டலாக வந்துடுச்சு இல்லை. இப்போ புரியுதா? ஒன்று பாஸ்பேட்டட் காம்பனண்ட்டு, இன்னொன்று இந்த ஏரியா ஏற்கனவே வெல்டட் ஏரியா, அங்கே வெல்டிங் கரோஷன். அப்போ கிரிவிஸ் கரோஷனும் வரணுமா இல்லையா? வரும். அப்போ அதுக்கு சொல்யூஷன் பண்ணுறப்ப நாங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணோம், ஓகே நீங்கள் வெல்ட் பண்ணுறப்ப நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள்,
ஸ்பாட் வெல்டிங் ப்ரைமர் மாதிரி அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து. ஸோ ஜிங்க் டஸ்ட்டை ஒன்று எலக்ட்ரான் அந்த ராடு இப்போ ஜிங்க் பேசிஸ்லாம் இருக்குது, அது மாதிரி பண்ணுங்கள். இல்லைனாக்கா நம்மளுடைய ஒரு கெமிக்கல் ஒன்று தரோம், அது பேர் ஸ்பாட் வெல்டிங் ப்ரைமர், அதை போட்டுட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு பண்ணிங்கனாக்கா இவன் வெல்டு பண்ணுறப்பயே அந்த ஜிங்க் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடும், அப்படியே போய் விட்டுரும். அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு சாக்ரிஃபிஷியல் ப்ரொடெக்ஷன் வந்தாச்சு, ஒரு கேல்வனைஸ் ஆகிடுச்சு. இப்படி தான் கேஸ் ஸ்டடின்றது நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அது. ஆனால் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணணும், ரெக்கார்ட் பண்ணணும், டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும், ஒன்றையும் விடக்கூடாது, எதையுமே அலட்சியமாக நினைக்கக்கூடாது. ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ரியாக்ஷன் கண்டிஷன் அன்றைக்கி என்ன இருந்தால் ஈவன் அதில் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால், அதனால தான் எந்த ஃபேக்ட்ரி போனாலும் நான் இப்போல்லாம் மாறி போச்சு, என்னமோ ஒன்றா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறோம், அதை அனுப்புகிறோம், அப்படியே போயிடுறாங்க, ரெக்கார்டே பண்ணுறதே கிடையாது. நாங்கள்லாம் எங்கள் காலத்தில் என்னென்னா ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா மினிட்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங்னு போடுவோம், அந்த மினிட்ஸில் யார் யார் என்னென்ன ப்ரொட்டஸ்ட் கூட பண்ணியிருக்கலாம் அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஏன் பிற்காலத்தில் அவர் சொன்னது கூட பலிக்கலாம் இல்லையா, நமக்கு அகெயின்ஸ்டாக சொல்லியிருப்பார், எல்லாரும் எஸ் பாஸ் எஸ் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டு போக முடியாதுல்ல. there should be some devil's advocate in any meeting. ஏன்னா நம்ம போகிற கதி எல்லாம் ஒரே இடத்துல போய் தொம்முன்னு விழுந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதனால் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக நம்ம ஒரு ஃபைலில் ஏற்றி, இதெல்லாம் தான் பிற்காலத்தில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குவாலிட்டி மேனுவலாக அமையும். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது. ஸோ இது வந்து ஃபியூவல் டேங்க் கேஸ் ஸ்டடி. இது அடுத்தது நான் அப்பப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் மறந்துடுவேன், அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு 6வது பாயிண்ட் கண்டினியூட்டி பார்ப்போம். 6th பாயிண்டில் இங்கே என்ன பார்க்குறோன்னா டைப் ஆஃப் கரோஷனில் எஸ்சிசி அப்படிம்போம். அதாவது திஸ் இஸ் கால் ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன். இது பேர் என்ன? ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன் கிராக்கிங். இது ரொம்ப டேஞ்சர். இது என்னன்னா when the metal is exposed to corrosive environment. When metal is exposed to corrosive environment under tensile stress, அதுவும் என்னன்னாக்கா டைட்டாக போட்டு அமுக்கி ஷீட்டை ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கூட இருக்கலாம் இல்லையா. அது வந்து என்னென்னா ஒரு லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம், கம்பியெல்லாம் அடிக்கடிக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு இல்லையா. இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு பல்க் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஒரு ரிஜிடிட்டி மாடலஸாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் யங்ஸ் மாடலஸ், பல்க் மாடலஸ், ரிஜிடிட்டி மாடலஸ் சொல்கிறோம்ல, அத்தனை டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் அதில் லேமினாராக இருக்கலாம், எப்படி வேணால் இருக்கலாம். ஸோ தட் ஷுட் பி சம் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா அந்த கிராக்கிங் கூட ஃபார்ம் ஆகும். அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம், ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன் கிராக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். த வே த மெட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்ட் and especially in the bad environmental conditions. So that leads to formation of cracks. Okay va? So இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், நோட்ஸ் இருக்கா, என்னென்ன டைப் அந்த இது வண்டி கொடுங்க, இது பேஜ் நம்பர் போட்டு வச்சுங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷன். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷனில் நம்ம ரஸ்டிங் அப்படிங்கிறத பார்த்தேன், நான் சம்மரைஸ் பண்ணிடுறேன். ரஸ்டிங் அப்படின்னா என்னன்றதை பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் கரோஷனில் யூனிஃபார்ம் கரோஷன், கேல்வானிக் கரோஷன், பிட்டிங் கரோஷன், க்ரீவிஸ் கரோஷன், தென் இன்டர்கிரானுலர் கரோஷன், ஸ்ட்ரெஸ் கரோஷன், கிராக்கிங். இது லீட்ஸ் டு கிராக்கிங் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 6 விதமான கரோஷன்ஸை நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அடுத்த பிரச்சனை என்ன, வியாதியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க, யாருக்கு என்ன வியாதின்னு சொல்ல வேண்டாமா. அதனால் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கரோஷன் டைப் அது ரொம்ப முக்கியம். இது எப்படி பண்ணுறது, தட் இஸ் அ ப்ரொசீஜர், இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் கரோஷன் டைப். என்ன டைப் ஆஃப் கரோஷன் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நம்ம எல்லாம் கண்ணால் பார்த்து எல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் பண்ண முடியாது, சில டயத்தில் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்கணும். அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு நேக்கட் ஐயா விசுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஆர் இன்ஸ்பெக்ஷன், இது கண்டிப்பாக பண்ணி தான் தெரியணும். ஆனால் பண்ணுற ஸ்டைல்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா. ஸோ இந்த பிட்ஸ் இருக்கா, யூனிஃபார்மாக இருக்கா, யூனிஃபார்ம் லேயரா, இதில் நம்ம என்னென்னலாம் இன்ஃபரன்ஸ் கொண்டு வரலாம். சார் யூனிஃபார்ம் லேயராக இருக்குது சார் கரோஷன், ஓகே. அடுத்தது சார் அது வந்து ஸ்பாட் ரஸ்ட்டாக இருக்குது சார், அங்கங்கே தான் கரோஷன் ஆகிருக்கு, ஓகே. இதெல்லாம் நம்ம தெரியப்படுத்தணும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா சார் பிட்ஸ் இருக்குது சார், பிட்டட் கரோஷனாக இருக்குது, ஓகே.
சார் ஹெவி ஸ்கேல்ஸ் மாட்டிக்கிச்சாங்க. ஓகே சார். அங்கே வந்து கிராக்ஸே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சார் சில இடத்துல. ஓகே சார். ரேகையாக போயிட்டு இருக்குது சார். தட் இஸ் கால்ட் க்ரீப்பிங்னு பேர். ஸோ க்ரீப்பிங் கரோஷன் இருக்குது சார். ஓகே இதை நம்ம சொல்லணும். அண்ட் க்ரீவிஸ் கரோஷன் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பாட்டில் சைலண்ட் கார்னர்ஸில் கரோஷன் இருக்குது சார் இல்லையா? இத்தனை ஐட்டமும் நம்ம சொல்லி ஆகணும். செகண்ட் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணலாம். அதுக்குன்னு டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, சென்சார்ஸ் இருக்குது அதுக்கு. ஓகே ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல் டெக்னிக்ஸ், எலக்ட்ரோகெமிக்கல் மெத்தட்ஸ். இந்த டெக்னிக்ஸில் என்னென்ன பண்ணுறோன்னா போலரைசேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது ஸ்டடி பண்ணலாம். இந்த இஏஎஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது, எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இம்பிடன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்ட்டு. ஸோ அதை பற்றிலாம் ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ போலரைசேஷன் ஸ்டடி இது கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஓரியன்டாக இருக்கும். பட் இப்போல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ போலரைசேஷன் ஸ்டடீஸ் பண்ணலாம். இஐஎஸ் இது பேர் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இம்பிடன்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்ட்டு பேர். ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேயும் நம்ம பண்ண முடியும். அடுத்தது அது ஆக்சுவலாக சில சென்சார்ஸ் எல்லாம் இதை பேஸ் பண்ணிலாம் வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது, கரோஷன் ஆகிட்டு இருக்குது, எந்த டயத்தில் இது உடையுன்றதை நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். இந்த பிரிட்ஜு என்னைக்கு காலியாகும். அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, மில்ஸ் பர் ஸ்கொயர் இன்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எம்பிஎஸ். இந்த கரோஷனை வந்து மில்ஸ் பர் ஸ்கொயர் இன்ச்சில் சொல்கிறாங்க. எவ்வளோ மைக்ரான்ஸு பர் ஸ்கொயர் இன்ச்சில் இது வந்துட்டு இருக்குது, கரோஷன் போயிட்டு இருக்குது இல்லையா? அப்போது அந்த காம்பனண்ட்டு எந்த டயத்தில் உடையும், எங்கே எப்போ பிரேக் ஆகுன்றதை அப்படியே அருமையாக சொல்லலாம். அதோட லைஃப் டைம் என்னன்றதை நம்ம தீர்மானிக்க முடியும். அடுத்தது தேர்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக போகலாம். ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பிக்காக போகணும் அப்படின்னாக்கா ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே. ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பி ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு பார்த்தா செம் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இல்லாட்டினா ஆப்டிக்கல் மைக்ரோஸ்கோப் அதுவே யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர் கிரானுலர், அதாவது காம்போசிஷன் லெவலில் கரோஷன் ஆகிருக்குல்ல, அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம். புரியுதுங்களா? திஸ் இஸ் மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார், நான் ஏற்கனவே பார்த்தல இந்த இன்டர் கிரானுலார் கரோஷன் சொன்னல, அதுக்கு இது ரொம்ப பொருந்தும். இதெல்லாம் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ ரொம்ப இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இது மாதிரி இருக்கப்போ ரொம்ப ஃபைனாக இருக்கும்ல, அதில் இது மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும் இல்லையா? இல்லாட்டினா ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் பண்ணுவாங்க. இதில் கொஞ்சம் இது இருந்தாலும் மைன்யூட் கிராக் இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே. அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்கு அடாப்ட் பண்ணலாம். அதில் என்ன இந்த எடாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இடிஎக்ஸ். இதில் எக்ஸ்ரே ஸ்டடீஸு, அதே மாதிரி எக்ஸ்ஆர்டின்னு பேர். ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ரே டைஃப்ராக்ஷன் ஸ்டடீஸு, இந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கரோஷன் அப்படின்ற கான்செப்டை வந்து இன்னும் அக்குரேட்டாக சொல்ல முடியும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹை எண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களை பொறுத்தவரை நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, விசுவல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் ஒரு சாதாரண ஒரு லென்ஸை எடுத்துகிட்டு போங்க. ஒரு டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட் மாதிரி நீங்கள் இருக்கணும். ஒரு சாதாரண ஒரு ஹேண்ட் லென்ஸ் இருக்குல்ல, அதை வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம், மேக்னிஃபையர் லென்ஸ். ஓகே. ஸோ விசுவலோடு நிப்பாட்டக்கூடாது. ஏ விசுவல், பி ஒரு மேக்னிஃபையிங் லென்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்களேன். அதை வச்சு லென்ஸில் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணலாமே. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு இதெல்லாம் வேரியஸ் மெத்தட்ஸ். அடுத்தது சரி சார், இந்த ரஸ்ட்டு இப்படியெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணிட்டோம். ஓவராலாக இதை எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது, ஸோ த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரஸ்டிங் அப்படின்றத பேசுவோம். பெயிண்டிங் ஒன்றுதான்றது கிடையாது, வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ரஸ்டிங்கில். ஒன்று வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி கோட்டிங் மெத்தடில் மேலே கோட் பண்ணலாம், ப்ரொடக்டிவ் லேயர். ஸோ ப்ரொடக்டிவ் லேயர் பண்ணுறதுனா இப்போ பெயிண்ட் அடிக்கிறோம் நம்ம, அந்த பெயிண்ட்லேயே லிக்விட் பெயிண்ட்டு, பவுடர் கோட்டு இதெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ஜிங்க் பிளேட்டிங் பண்ணுறோம். இந்த ஜிங்க் பிளேட்டிங்கை தான் நம்ம கேல்வனைசேஷன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஜிங்க் கோட்டிங், நாட் பிளேட்டிங், ஜிங்க் கோட்டிங், தட் இஸ் கேல்வனைசேஷன். அதுலேயே வந்து ஹாட் டிப்பு, அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ கேல்வனைசேஷனில் வேரியஸ் டைப் இருக்குது.
ஸோ கேல்வனைசேஷன் பண்ணுறோம். இப்போ ஜிஐ பைப்புன்னு சொல்கிறோம்ல, கேல்வனைஸ்ட் அயன் பைப், யூனிஃபார்ம் கோட்டிங் அடிச்சு சரிடும், அதில் ஹாட் இமர்ஷன் டைப்பில் போகலாம். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் பண்ணலாம், எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் பண்ணலாம். இப்போ வந்து என்னென்னாக்கா பிவிடி கோட்டிங்னு பண்ணுறாங்க, ஃபிசிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக யூஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. எங்கே அப்படின்னாக்கா இந்த பாத்ரூம் ஃபிட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, அங்கே அடிக்கடி வாட்டர் புழங்குறதுனால அங்கே வந்து இந்த பிவிடி கோட்டிங்ஸ் ஃபிசிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் சூப்பராக இருக்கும் அது. அடுத்தது செகண்ட் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற அத்தனையுமே வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஐஐடி ஆஸ்பைரன்ஸுக்கும் இது பயங்கர யூஸாக இருக்கும். பிஹெச்டி பண்ணுறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், உங்களை மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், குவாலிட்டி அஷூரன்ஸில் உட்காந்துருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறமேட்டு அந்த மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியிலே உள்ள ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பாத் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஏன் பண்ணுறோம் எதுக்கு பண்ணுறோம் தெரிஞ்சு பண்ணோன்னா அவனுக்கு இன்னும் ரீச் ஆகும். ஸோ அதனால் நான் என்ன ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, யாராவது ஒரு மேனேஜரோ இல்லைன்னா ஒரு பாஸோ முதலாளியோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதே கிடையாது. ஆனால் சில இடத்துல ஹியூமன் ரிசோர்ஸை டெக்னிக்கல் பர்சனை ஹியூமன் ரிசோர்ஸை போட்டு வச்சுருக்காங்க ஹெச்ஆர்டியில். ஸோ அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். எப்போதுமே வந்து ட்ரைனிங் பர்ஃபெக்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் கடைசி வரையிலும். அடுத்தது கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன். கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன். இந்த கேத்தோடிக் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது இது என்னென்னா இந்த சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ யூஸிங் சாக்ரிஃபிஷியல் ஆனோட். That is made up of a more reactive metal. அது எதுக்குன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த மெட்டல்ஸ், அயனை பாதுகாக்கிறதுக்காக. சில இடத்துல இப்போ அலுமினியம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனே ஃபார்ம் பண்ணுவான் அலுமினியம் ஆக்சைடு ஆர்டிஃபிஷியலாக. தட் இஸ் கால் ஆனோடைசேஷன் பேர். ஓகே, ஆனோடைஸ்டு அலுமினியம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாக சாஃப்டாக இருக்கும், ஜெம்முன்னு இருக்கும், அவ்வளோ சீக்கிரம் கரோஷன் ஆகாது. ஓகே, அடுத்தது கரோஷன் இனிபிட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் தான் இப்போ வந்து பேக்கிங் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கரோஷன் இனிபிட்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதாவது ஒரு பேக்கேஜிங் இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியிலே இதெல்லாம் வருது. ஏன்னா பேக் பண்ணியே கரோஷாயம் வர சி ரூட்லாம் வரப்போ அந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சிலிக்கான் பேசிஸ் எல்லாம், சிலிக்கா ஜெல் பேசிஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. பார்க்குறது சாக்லேட் மாதிரி இருக்கும், ஒயிட் சாக்லேட் மாதிரி, அதை சாப்பிடக்கூடாது இது. ஸோ அவனே தெளிவாக எழுதியிருப்பான். பர்டிகுலராக எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் இது வந்து போட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போலாம். ஸோ கரோஷன் இனிபிட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல். என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கண்ட்ரோல் நாமளே இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, ஒரு மெட்டல் காம்பனண்ட் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுற இடத்துலையும் அங்கேயே பாஸ்பேட்டிங்கையும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப டேஞ்சரு. அதனால் 2 டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக தட் ஷுட் பி ஐசோலேட்டட். அதனால தான் முக்கால்வாசி ஓஇஎம் மேனுஃபேக்சர்ஸ் எல்லாம் கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாஸ்பேட்டை வெளியில் வாங்கிப்பாங்க, வெளியில் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணி உள்ளே வரப்போ அது காம்பனண்ட், அவங்க எந்த விதமான ரஸ்ட்டும் வச்சுக்க மாட்டாங்க. இப்போ புரியுதப்போ? ஸோ டோட்டலாக ஐசோலேட் பண்ணிடணும். ஏன்னா நம்ம ஆசிட் வந்து டீரஸ்ட் பண்ணோம், பட் அதுவே இட் காசஸ் ரஸ்ட்டு. இப்போ புரியுதா? ஸோ என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணலாம், என்விரான்மெண்டல் கண்ட்ரோல் அது மூலியமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரலாம். ஸோ ரெடியூசிங் த எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் அயன் டு மாய்ஸ்சர். மெயினாக மாய்ஸ்சர் அண்ட் ஆக்சிஜன் தானே, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஹியூமிடிஃபயர், டீஹியூமிடிஃபயர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ டீஹியூமிடிஃபயர் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் மெட்டீரியல் செலெக்ஷன், நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதும் கரெக்டாக இருக்கணும். இதில் என்ன பண்ணலாம் நம்ம, அதாவது எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணலாம், 316 ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இல்லையா, தேர் ஆர் வெரி ரெசிஸ்டன்ட் டு கரோஷன். அதே மாதிரி பிவிடி கோட்டட், நான் ஏற்கனவே சொன்னல அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல், ப்ரீ பெயிண்டட் ப்ரீ கோட்டட் மெட்டீரியல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது காம்பனண்ட். உதாரணமாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரீ கோட்டட் மெட்டீரியல் செலெக்ஷனில் எஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ரீ கோட்டட் ஷீட்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இதை பற்றி தெரியுமா உங்களுக்கு? ப்ரீ கோட்டட் இப்போ இதெல்லாம் இருக்குல்ல, இந்த ஃப்ரிட்ஜு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்லாம் இருக்குல்ல,
அவெல்லாம் ப்ரீ கோட்டட் ஷீட்டே யூஸ் பண்ணுறான், அப்படியே மடித்து டக்குன்னு ஒட்டி விட்ருவோம். ஈவன் இந்த ஷெட்டெல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் ப்ரீ கோட்டட் தான், பக்காவாக ஏற்கனவே கோட் பண்ணி வச்சுப்பான் ஹெவியாக. பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ப்ளூ கலர்லலாம் ஷெட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, சரியா? ஸோ நம்ம கூட நம்ம கார் ஷெட்டு ப்ளூ கலரில் க்ரே கலரில் இருக்கும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரீ கோட்டடாக இருக்கும் அது. அதோடு இல்லாமல் நாம் இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் அந்த இது சொன்னேன்ல ஃபியூல் டேங்க்கு, அங்கே வந்து டர்னிங் கோட்டட் ஷீட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஜப்பான்லேருந்து வர வச்சு பண்ணாங்க டர்னிங் கோட்டட். ஆனால் டின் கோட்டட் அது இருக்கும், டின் கோட்டிங் ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருப்பான். ஸோ அதெல்லாம் அவ்வளோ ரஸ்ட்டு பிடிக்காது, அது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டீல் அது, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மெட்டீரியல் செலெக்ஷன்லேயும் நாம் வந்து ஓரளவு பண்ணலாம். ஃபைனலாக இந்த ரிமூவல் ஆஃப் ரஸ்ட், அதை பற்றி நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். நாம் தான் சஜஸ்ட் பண்ணோம் எல்லாமே. நான் வந்து ரஸ்ட்டு இப்போ ஒரு பிட்டட் கரோஷன் எடுத்துகிட்டு போய் சார் நான் பண்ணிடுறேன் சார், என் கெமிக்கல் பிட்டட்லாம் தூக்கணும்னா அது வந்து ஃபூலிஷ்னஸ், அட்டர் ஃபூலிஷ்னஸ். கெமிக்கலை வச்செல்லாம் பிட்டட் கரோஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பிட்டானது தான். அப்போ அங்கே என்ன பண்ணணும், அங்கே நீங்கள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணணும், சாண்ட்ரிங்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணணும், கிரிட் பிளாஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணணும், ஷார்ட் பிளாஸ்ட், சாண்ட் பிளாஸ்ட். ஸோ மெக்கானிக்கல் மீன்ஸ் அங்கே இப்போ புரியுதுங்களா? அங்கே போயெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் வாலாட்ட முடியாது, நம்ம வெறும் கெமிக்கல்லாம் வச்செல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ரஸ்ட் இதுவும் நம்மளுடைய கடமை. ரிமூவல் ஆஃப் ரஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸ். என்ன கூட ஒருத்தர் கேட்டார், சார் வேலை மட்டும் உட்காந்து எழுதிட்டீங்களே, இதெல்லாம் வந்து ஒரு அப்படியே பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் என்னாக்கா, அதெல்லாம் என் ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டேன். என்ன இருந்தாலும் நேச்சுரலாக இப்படி எழுதுகிற மாதிரி வராதுல்ல. ஓகே, ஸோ மெக்கானிக்கல் மெத்தட்ஸ் இதில் என்னென்னா சாண்ட் பிளாஸ்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க, சாண்ட் பிளாஸ்ட். இது என்ன சொல்லுவாங்க, கிரிட், அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்கும், அலுமினா அப்படின்னு பேர். ஸோ கிரிட் பிளாஸ்ட், அது கிரிட்ஸ் மாதிரி இருக்கும், கிரிட் பிளாஸ்ட். அதாவது அதுலேயும் டெக்ஸ்சர் இருக்குது, எந்த அளவுக்கு ஃபைனாக இருக்கணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, சாண்ட் பிளாஸ்ட்டு, கிரிட் பிளாஸ்ட்டு, ஷார்ட் பிளாஸ்ட்டு. சில டயத்தில் பெரிய ஷார்ட், சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ஷார்ட்ஸ் இருக்கும். சாண்ட் பிளாஸ்ட்டில் சாண்டே இருக்கும், அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் சாண்ட். இப்போ பெரிய பெரிய இதெல்லாம் டேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, இப்போ ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது, இல்லாட்டினா ஒரு பெரிய ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கு, அங்கெல்லாம் சாண்ட் பிளாஸ்ட் வச்சு அடிச்சிட்டு இருப்போம். இப்போ அதுலேயே என்னன்னாக்கா சாண்ட் பிளாஸ்ட்டில் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டாங்க, ஒன்று வந்து வெட்டு, இன்னொன்று ட்ரை. இந்த ட்ரை பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கான அட்மாஸ்பியர்லாம் க்ளீனாக இருக்கணும், சும்மா இல்லாட்டினா சிலிக்கோசிஸ் ப்ராப்ளம் வந்துடும், நுரையீரலில் பிரச்சனை வரும். அதனால் சில கண்ட்ரீஸில் அது அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ அதனால் வெட் பிளாஸ்ட்னால் தண்ணி கலந்து அடிக்கிறது. சில இடத்துல வெறும் ஹைட்ரோ பிளாஸ்ட்டாக அடிக்கிறான், சும்மா பயங்கரமாக வாட்டர்லேயே பீச்சு அடித்து தூக்குது. அது எங்கன்னா இந்த வால்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸாக இருக்கும், ஏன்னா அங்கே க்ளீனிங் தானே. அடுத்தது சில இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஈவன் தட் இஸ் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. சில இடத்துல வந்து தட் இஸ் இந்த அல்ட்ராசோனிக் கிளீனர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப ஹைஃபை. அது ரெண்டாவது நம்மளுடைய மெத்தடு, நம்ம ஆளுங்க பண்ணுறது கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ். இந்த கெமிக்கல் மெத்தட்ஸ் அப்படின்றப்போ நாம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம், ரஸ் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ரஸ் ரிமூவர் அப்படிங்கிறப்ப நாம் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து மினரல் ஆசிட், அதை தான் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா. இன்னொன்று அதர் ஆசிட்ஸு, சாஃப்ட் ஆசிட்ஸாக இருக்கும். சாஃப்ட் ஆசிட்ஸு சம்டைம்ஸ் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸும் சேர்ந்து இருக்கும். இந்த மினரல் ஆசிட் அப்போ ஹெவியாக இருக்கும், ஸோ HCl போடுவான், H2SO4 போடுவான். இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, தட் இஸ் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறாங்க, H3PO4. அது கிட்டத்தட்ட 80 to 85% இருக்கும். ஸோ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் கண்டென்ட் அதில். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் ஆக்சாலிக் ஆசிட் காம்பினேஷனில் போடுவாங்க. இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், ரஸ்ட்டையே கன்வெர்ட் பண்ணி விடும். ரஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் அப்படிம்பா, க்ளீன் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுரும். அதுவும் உண்டு. ஆக்சாலிக் ஆசிட்லாம் யூஸ் பண்ணால் ரஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணும் சூப்பராக. அதுக்கு அடுத்தது எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிமூவல்.
இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் ரிமூவல் அப்படிங்கிறப்போ எலக்ட்ரோலிட்டிக் மெத்தடில் அதை பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக வந்து எந்த மெட்டலை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை கேத்தோடில் வச்சிட வேண்டியது. ஸோ கேத்தோடில் என்ன ஆகும், ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் ஆகுமா, கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் ஆகும், அவ்வளோதான், சிம்பிள் லாஜிக்கு இல்லையா. ஸோ அதை கேத்தோடிக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது 4வது ரஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் நான் சொன்னேன்ல, அது யூஸ் பண்ணலாம். அந்த ரஸ்டே இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம அயன் ஆக்சைடு பண்ணுறோமே அதுதானே கிட்டத்தட்ட. ஏற்கனவே இப்போ ரெட் ரஸ்ட்டு தானே அது, ரெட் ஆக்சைடு அது அயன் ஆக்சைடு தானே. பிரச்சனை என்னென்னா அயன் வந்து அயன் ஆக்சைடாக மாறுது. அது என்ன அயன் ஆக்சைடாக மாறுது, அது மாறுறதுக்கு முன்னாடி நானே ஒரு அயன் ஆக்சைடு மேலே கோட் பண்ணிட்டேன், அப்புறம் எப்படி அயன் ஆக்சைடாக மாறும், இந்த ஒரு லாஜிக்கு. இன்னொன்று கெமிக்கலாகவே ரஸ்ட்டு வந்தது அப்படின்னாக்கா அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி அப்படியே மர்ஜ் பண்ணி விட்டுறது. இதுக்கெல்லாம் பேட்டன்ட் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நான் இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண விரும்பலை இப்போதைக்கு, உடனே உங்கள் புத்தி அந்த பக்கம் போயிடும். அதனால் இதை கடைசியாக பார்ப்போம், சரியா. ஸோ இவ்வளோ தான் ரஸ்ட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ அதனால் இது என்ன பண்ணுங்கன்னாக்கா நீங்கள் எப்போதுமே வந்து ஒரு இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். நாம் வந்து ஒரு என்கொயரி ஷீட் மாதிரி, ஒரு சர்வே ஷீட் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த சர்வே ஷீட்டு இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னாக்கா அதை பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை, நம்ம எப்படி பண்ணோம், எப்படி இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணோம். நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு என்ன காம்பனண்ட் பேரை வந்து கரெக்டாக நாம் சொல்லணும், அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஜென்ரலாக, நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நேம் ஆஃப் த காம்பனண்ட் என்ன, தட் இஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட், அது நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம ப்ராப்பராக சஜஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கான சொல்யூஷன். இந்த நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிறப்போ சப்போஸ் அவங்க வந்து சொன்னாங்க ஒரு சார் நம்ம ஸ்டீல் அப்படிம்பாங்க, என்ன ஸ்டீலு, மைல் ஸ்டீலா, கேஸ்ட் அயனா, எஸ்எஸ்ஸா, எஸ்எஸ்னால் என்ன கிரேடு, இது கம்ப்ளீட்டாக நம்ம தெரியணும். ஸோ த கிரேட் ஆஃப் த மெட்டல் என்ன அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது அதனுடைய ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். நீங்கள் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து த ஷேப், அது ஷேப் எப்படி இருக்குது, இர்ரெகுலராக இருக்கா, கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கா, சின்னதா பெருசா, அங்கே ஏதாவது மெஷர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு இதெல்லாம் இருக்கா, டூலிங் ஏதாவது இருக்கா, டூல் மார்க்ஸ் இருக்கா. ஏன்னா இதை நீங்கள் பாஸ்வேட் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் அப்படியே பளிச்சுன்னு தெரியும் வெளியில், டூல் மார்க்ஸ்லேருந்து எல்லாம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சோம். நான் நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன். சாதாரணமாக பெயிண்ட் அடித்து அதெல்லாம் தெரியறதில்ல. ஆனால் அந்த பாஸ்வேட்லாம் பண்ணிவிட்டு அது மேலே பெயிண்டிங்லாம் பக்காவாக இப்போ பாலிவுட்டன் கோட்டை மாதிரிலாம் அடிச்சு விட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன், சூப்பராக இருக்கும் ஃபினிஷு. ஆனால் பல்ல காமிச்சிட்டு இருக்கும் டூலிங்லாம். இது நான் எங்கே பார்த்தேன்னாக்கா ஒரு கோச் ஃபேக்ட்ரி, அதாவது ஒரு நம்ம இன்டெகிரல் கோச் ஃபேக்ட்ரின்னு வச்சுங்களேன். அதிலே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல அக்ரிலிக் பெயிண்ட்லாம் அடித்தோம் நாங்கள். அடித்தா அவங்க நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, யாராவது எல்லாம் காம்பனண்ட் தான் பண்ணி ஃபேப்ரிகேட்லாம் இப்போ ரயில் பொட்டியெல்லாம் தயார் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஃபிட்டிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது டூலிங் பண்ணி வச்சுருப்பான் இல்லையா, சாண்டிங் அந்த இடத்துல வச்சுருப்பான், அது பர்ரிங் பண்ணியிருப்பான். ஸோ இதெல்லாம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். பர்டிகுலராக இந்த கோச்சஸ், பஸ்ஸு, ரயில்வே கோச்சஸ், இது பெரிய, அதாவது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறப்போ இந்த சர்ஃபேஸ் டிஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம இந்த மாதிரியான கோட்டிங்லாம் கொடுக்குறப்போ. அப்போ நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணோம், இது வந்து ஒரு ஓவரால் அவேர்னஸை கொடுக்கணும். ஏன்னா மெட்டல் ஃபினிஷிங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு டிசைன் ஓரியன்டாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஈவன் கலர் கூட, இப்போது நீங்கள் வந்து மாருதி கார் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு சின்ன காரில் ரெட் பெயிண்ட் அடிச்சிங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது, சூப்பராக இருக்கும், புரியுதுங்களா. பஸ்ஸுக்கு ரெட் அடிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் கேவலமாக இருக்கும், ஃபயர் இன்ஜின் மாதிரி இருக்கும். அப்போது இந்த கண்ணை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஷேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ரொம்ப டீப்பாக இருக்கக்கூடிய ஷேட்ஸ், டார்க் ஷேட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய இடத்துல வைக்கக்கூடாது. இதுக்கெல்லாம் சைக்காலஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நல்ல பெரிய ஹாலு இல்லையா, அங்கே எல்லோ, ஏன்னா எல்லோ தான் மீன் கலரு. விப்ஜிஆரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ தான் மீன் வேல்யூ அதுக்கு தான் இருக்குது ஆவரேஜாக. ஸோ அதனால் அதே மாதிரி ஒயிட்டை போட்டாலும் டோட்டலாக அப்படியே பிரைட்டாக பயங்கரமாக கண்ணெல்லாம் பறிக்கும் ஒரு மாதிரி. இப்போ நான் கூட பல இடத்துல எங்கள் வீட்டில் கூட போட்டிருக்கேன், டெரஸில் வந்து என்னமோ சன் கூல் சொன்னாங்க சொல்லிட்டு போட்டால் மாடிக்கே போக முடியல,
அப்படியே டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி கண்ணு மஞ்சிரும் போல இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம சில எராட்டிக்காக சில சயின்டிஃபிக் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதனால் டோட்டலாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒயிட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாங்க, க்ரீமிஷாக ஆஃப் ஒயிட்டு, பேல் க்ரீமு, ராயல் ஐவரி இந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் தான் லார்ஜ் சர்ஃபேஸில் உள் பக்கமாக இருக்கிறதுக்கு போடணும். அதே மாதிரி கிரே, போன் கிரே, லைட் கிரே, ஸ்டீல் கிரே, சும்மா லைட்டாக தான் இருக்கணும் அங்கெல்லாம். அங்கே போட்டு எல்லாம் கண்ணாமண்ணான்னு இருக்கக்கூடாது. அது வேற பெட்ரூம் இருக்குல்ல, அங்கே வந்து டார்க்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்கள் தூங்குகிற நேரம் வந்து நைட்டில், அப்போ பிட்ச் டார்க்காக இருந்தது, சும்மா லைட்டாக ஒரு லைட் ஒண்டி இருந்தால் போதும். ஸோ அங்கே வந்து டார்க்காக இருந்தால் தான் நல்லது. இப்போ நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ற இடத்துல டார்க்காக வச்சுருக்கான், என்ன விழுந்துன்னே தெரியாது. இது ஃபேஷன் வந்து பைத்தியகார்த்தனம். அது எவனா அதாவது இன்டீரியர் டிசைனர்ன்றவன் கொஞ்சம் சைக்காலஜியும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். சும்மாலாம் ஏன்னா கண்ட இடத்துலையும் கண்டதையும் போட முடியுமான்னு. ஸோ இதுதான் ஓவரால் ஒரு மெட்டல் ஃபினிஷிங்காக அப்படின்னு வரப்போ மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் முக்கியம். அதனால தான் மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த பாஸ்பேட்டிங், டீரஸ்டிங், க்ரீசிங் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் என்னது மெட்டல் ப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட். அது ஒன்ஸை முடித்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மெட்டல் ஃபினிஷிங். அது எப்படிலாம் பண்ண போகிறோன்றது இந்த டைப் ஆஃப் காம்பனண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது பொறுத்து ஃபெசிலிட்டியை பேஸ் பண்ணுறது. பவுடர் கோட் போகிறீங்களா, லிக்விட் பெயிண்ட் போகிறீங்களா, எலக்ட்ரோப்ளேட் பண்ண போகிறீங்களா, ஃபிசிக்கல் வேப்பர் டெபாசிஷன் பிவிடி கோட்டிங் பண்ண போகிறீங்களா. இப்போலாம் நிறைய இந்த ஃப்ளேம் பாயிண்ட் ஷேட்ஸ்லாம் வந்திருக்கு பெயிண்டில். கேண்டி டோன் மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும், கேண்டி டோன் ஃபினிஷ் கோல்டு மாதிரியே பண்ணிடலாம். இப்போ பிவிடி கோட்டிங்னா பிவிடி கோல்டு, ராயல் கோல்டு, மிடில் கோல்டு நிறைய இருக்குது அதில் பிவிடிலேயே. அதுக்கு இணையே நம்ம வந்து மெட்டாலிக் ஃபினிஷஸ்லாம் கொண்டு வந்துடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் பெயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி, புரியுதுங்களா, அதுலேயே லீஃபிங், நான் லீஃபிங் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இபி போர்டெல்லாம் இருக்குல்ல, டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் என்ன அடிப்பான், இந்த லீஃபிங் பேஸ்ட்டை வச்சு அடிச்சு விட்ருவோம். அதுதான் அது போதும். அதுக்கு பளிச்சுன்னு தெரியணும் பார்க்குறதுக்கு இல்லை. ஒரு லேம்ப் போஸ்ட் அப்படின்னாக்கா மீதியெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா லீஃபிங் பேஸ்ட்டை வாங்கி அதுக்கான மீடியை வாங்கி தடவி விடுவான். அதுதான் பெஸ்ட்டு. இப்போ கண்ட கலர்லையும் போட்டிருக்கான். கருப்பு கலரில் நான் நீங்கள் பார்த்தேன், கண்ணு முன்னே தெரியாமல் வெஹிக்கிள் மோதிக்கிறதுக்கா. முட்டாள்தனமாக இருக்குது. அதாவது கலர்ன்றது அது எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ட்டை கேட்டு அதை டிசைன் பண்ணணும். டவுன் பிளானிங்கே அப்படி தான் பண்ணணும், சிட்டி பிளானிங்கு. இப்போது அதாவது பெயிண்ட்டுனாலே நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், தெர் ஆர் 3 பர்பஸஸ். நோட் பண்ணிக்கோங்க, தெர் ஆர் 3 பர்பஸஸ் ஃபார் பெயிண்ட். ஒரு பர்பஸ் என்ன, டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் தான் நம்ம கண்ணில் தெரியுது. இன்னொன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அது வந்து என்னென்னா ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ். ஸோ டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ் அதாவது ஏஸ்தட்டிக் வேல்யூக்காக, தென் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ். மூணாவது ஒரு பர்பஸ் இருக்குது, அதுதான் ஃபங்க்ஷனல் பர்பஸ். அதை யாரும் உணர்றதே கிடையாது. ஃபங்க்ஷனல் பர்பஸ் ஆஃப் பெயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது. இந்த ஃபங்க்ஷனல் பர்பஸ் ஆஃப் பெயிண்ட் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்னேன்ல, இப்போது ட்ரீஸு இல்லைன்னா ஜீப்ரா கிராசிங் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அடிக்க என்ன பேட்டர்னா அது பளிச்சுன்னு தெரியும் ரோட் லைட்டில், ஹெட்லைட்டை படிக்க விழுறப்ப இல்லையா. இந்த ரோடு மேலாம் சைட்லலாம் ட்ரீஸ் இருக்குது, அந்த ஹைவேஸ் எல்லாம். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மிந்தியெல்லாம் இதுக்குன்னு மெனக்கெட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, பக்காவாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா? ஏன் அடிக்கிறான், ஹெட்லைட் அது மேலே அடித்தாக்கா பட்டுன்னு தெரியும். அதை நம்ம ஆளுங்க காஸ்ட்லி ஆக்கி விட்டாங்க. என்ன பண்ணால் ஃப்ளோரசன் கோட்டிங் ஆடுறான், அது அப்படியே கண்ணை மறிக்கும். உனக்கு தெரியணுங்கிறது ஒன்று, மெர்சல் ஆக்கணுன்றது இன்னொன்று, அது வேறு. அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸ்பாட்டில் தான் அது மாதிரிலாம் பண்ணணும். அங்கே போய் இந்த ஸ்பார்க்லிங் லேம்ப்லாம் வச்சு அது என்னடா திடீர்னு ஏதோ நம்ம வெஹிக்கிள் தான் வந்துச்சோ நமக்கு டென்ஷன் ஆகிடும். அதாவது இந்த இது வந்து நிறைய இருக்குது. இப்போ அதையும் வந்து தெர் இஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட். இவன் என்ன பண்ணால், கெமிஸ்ட்டுக்காரன் பண்ணதெல்லாம் அவன் லிக்விடே இல்லாமல் ஆசிடே இல்லாமல் எதாவது பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். உடனே இவன் சும்மா இருப்பானா, கெமிலூமினசன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போது லியூமினசன் கோட்டிங் இல்லையா, அடித்தா பட்டுன்னு அப்படி கண்ணில் தெரிகிற மாதிரிலாம் ஃப்ளோரசன் கோட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது. ஃப்ளோரசன், பாஸ்பரசன்ட் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால் எதுக்கு எங்கே யூஸ் பண்ண போயின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் பர்பஸில் இன்னொரு கூட எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, இப்போது முந்தி வந்து சவுண்ட் டெடனர்னு ஒரு காம்பனன்ட் தயார் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து இந்த ஆஸ்பால்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். ஆஸ்பால்ட் இருக்கும், அப்புறமேட்டு ஈவன் சாண்டே போடுவோம். அதில் ஹெவியாக தார் லைக் ப்ராடக்ட் அது, அதில் சாண்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஆஸ்பெஸ்டாஸ் பவுடர் எல்லாம் சேர்ந்து போடுவாங்க. இப்போ அது பேண்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் பவுடரு. பட் அதில் போட்டுருந்தாங்க அந்த காலத்தில். ரொம்ப அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். ஏன்னா இட் டெடன்ஸ் த சவுண்டு. அக்கோஸ்டிக் பெயிண்ட்டுன்னு பேர் அதுக்கு. அது என்ன பண்ணோன்னா இந்த மெட்டல் வீல் பக்கமாக இருக்குல்ல, கரன்னு சவுண்டு இருக்கும். அந்த சவுண்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிவிடும். அப்போ வீல் பக்கம் உள்ளதை உள்பக்கமாக தடவி வச்சுருப்போம் அந்த கோட்டிங். அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் இருக்குது. இப்போ நம்ம கூட பார்ப்போம் ஸ்கூட்டர்லாம், நம்ம ஸ்கூட்டரு, பைக்கு, கார்லாம் வாஷிங் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கடப்படன்னு ஆடிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி சேத்துலையும் இதுலேயும் போனதுனால அது உள்ள இம்பாக்டாக சவுண்டு இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டு வரும்போது தடப்படன்னு ஆடுதுன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். ஏன்னா ஏற்கனவே சேரு கீரெலாம் போய் அது டம்மி பண்ணி வச்சிரும் அது. ஸோ அப்போ அந்த வைப்ரேஷன் இருக்காது. அது வந்து அந்த சயின்ஸில் தான் இந்த சவுண்ட் டெட்னர் இந்த காம்பனண்ட்டும் டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ இது மாதிரி பெயிண்ட்டை தொட்டால் அதுக்கு எல்லையே கிடையாது. அந்த அளவுக்கு எக்ஸாஸ்டிவான ஒரு ஏரியா. அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் தான். ஸோ அதனால் மெட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் நல்லா இருந்தால் தான் நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், எ பெஸ்ட் குவாலிட்டி பெயிண்ட் கோட்டட் ஆன் த worst சர்ஃபேஸ் இஸ் worse than, புரியுதுங்களா, நார்மல் பெயிண்ட் அப்ளைட் ஆன் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் மெட்டல். அவ்வளோதான். ஸோ இதோட நம்ம லெக்சரை முடிச்சுப்போம். ஓகே. See, I went through the test report where they have wrongly mentioned labs as linear alkyl benzene sulfuric acid. Actually, this is not a sulfuric acid, this is linear alkyl benzene sulfonate. So here the correct surfactant name is linear alkyl benzene sulfonic acid or benzene sulfonate also. So actually this LABSA is widely used as anionic surfactant. Particularly in detergents or in any alkaline degreasing formula or in emulsions. It is formed by the sulfonation of a linear alkyl benzene. So we have got the benzene structure where you have got this linear alkyl group. So that at the other end you have got the sulfonic acid, that is SO3H group. Actually this type of surfactant is an anionic surfactant. This is water soluble and it has got excellent foaming properties. It is a very key raw material in detergent and cleaning formulation. But as far as metal pre-treatment is concerned, where heavy oils are used, and this itself will cause a lot of foaming actions and that will be detrimental. So that is why for heavy oils it is recommended, that is sodium lauryl sulfate as powder form. So actually that is we are supposed to use non-ionic surfactant, is it not so? So for solving heavy oil floating issues, that is especially in alkaline degreasing bath, the non-ionic surfactant is recommended. So this gives the best emulsification properties and that too in the powder form. So you can use a sodium lauryl sulfate powder, that is called SLS powder. So it has got a very strong emulsification property and that helps in breaking down the heavy oil. And you can choose the another one, that is called sodium dodecyl benzene sulfonate, that is called SDBS powder. So this is also a very effective alkaline solution. Especially for oil dispersion. And there is a third variety also available, that is called ethoxylated nonyl phenol. It is also simply represented as a NP9 or NP10. So this is also available in the powder form. And this is good for emulsifying heavy oils, and particularly this works well in high pH environments. High pH means a high alkaline. Okay, for example, 0 to 7 is acidic range, 7 to 14 is alkaline range. So alkaline range, for high alkaline range, this is the best one. Then sodium alkyl ether sulfate, this is another powder, that is surfactant, non-ionic surfactant available in the market. This also enhances solubility and wetting properties. And we have got another, that is a fifth one, that is called sodium salt of sulfosuccinate ester. Actually the root is succinic acid and we are able to get the ester from the succinate
And this is the sodium salt of such type of ester. And this works well as a detergent and dispersant in any alkaline degreasing medium. Then finally, you have got a sodium stearate or sodium oleate, and this is also soap-based emulsifier that works in high alkalinity. So I would recommend the first three, and that will be ideal for you. And sodium dodecyl benzene sulfonate is available in the powder form, so that this is very efficiently working in high alkaline bath, and they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath. And they offer excellent oil emulsification. So better you can use either SLS powder or SDBS powder or this NP or NP10 powder, and that will solve major issues in alkaline degreasing bath.